Good morning, everyone. So today we are here to discuss and to talk about the APPSC notification of Group 1 analysis. The upcoming and notification from the Andhra Pradesh department is APPSC Group 1. In that, my name is Mr. Sudhir Babu, and I am going to be the general science analysis for the APPSC Group 1 today. Syllabus orientation analysis from Team Civic Center. So we come into the notification details. So the notification details have been detailedly taught in our sessions of our previous sirs and also madams by the polity, geography, and everyone. My work is to tell about the syllabus analysis, previous year's question analysis, and what were the reference and the sources to be taken underground, so that you could have a brief note and have a clear explanation for the resources and syllabus analysis, so that your preparation for the aspirants can go ease and well with respect to general sciences. Moreover, general sciences was the most taken least prominent syllabus, and each and every aspirant will be having a particular side corner for the science subject, because it was mostly current affairs phenomena, but there were some basics to be dealt with respect to the science and technologies. So today we will go knowing about it. Okay, మన ఈరోజు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో why to study science and technology, what to study science and technology, how, ఎందుకు చదవాలి, ఎలా చదవాలి, ఏమి చదవాలి అనేది మనం డీల్ చేద్దాం ఇవాళ. సో యాజ్ ఎవ్రీవన్, మనకు తెలిసి మీరు మెనీ రిసోర్సెస్ చూసుంటారు, మెనీ వీడియోస్ చూసుంటారు. అందులో ఎవ్రీవన్ చెప్పేది ఏంటంటే ఎన్సిఆర్టీస్. సో ఎన్సిఆర్టీస్ మరి ఏం చదవాలి, ఎక్కడి నుంచి చదవాలి, ఎక్కడి వరకు చదవాలి అనేసి దానికి కావాలంటే మనకు క్లియర్గా కావాల్సింది ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ సెడ్ ఇన్ నోటిఫికేషన్. నోటిఫికేషన్లో మనకేమి ఇచ్చారు, మనకి ఎక్కడుంది పేపర్. యూజువల్లీ పేపర్ 1లో ప్రిలిమ్స్లో ఉంది, పేపర్ 5లో SNT, Science and Technology and Developments. So prelims may be dynamic, mains may be static. How to deal with these two అనేది ఇవాళ మన సెషన్ అన్నమాట from our TV Civic Center. So coming with the fundamentals of notification from the 2022, because the first notification we were seeing. So as I said, paper 5 science and technology, and paper 1 paper 2 lo you will be seeing science and technology and current events of regional and national. As 120 క్వశ్చన్స్ ఉన్నటువంటి స్కోప్ లో మనకి 45% ఆఫ్ స్కోప్ అనేది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచే ఉంది. బట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఉన్నటువంటి స్కోపే కాకుండా దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అండ్ ఎలా చదవాలి ఏంటి ఇన్ అవర్ డే టు డే లైఫ్ యూజువల్లీ we will be knowing science and technology లో. Energy resources, we will be having many energy resources, we will be having general sciences, space programs in India. As the ongoing space program present nadustunnay emanna unnayante Chandrayaan 3 and future Gaganyaan mission. ఓన్లీ ఇవి సరిపోతాయా అని అంటే స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఇండియాలో? నో.
sometimes మనకి లాస్ట్ 18 months ఆఫ్ కరెంట్ అఫైర్స్ అవసరం ఉంటాయి, అండ్ సమ్ నోటిఫికేషన్స్ కి లాస్ట్ 12 months ఆఫ్ కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా యూజ్ ఉంటాయి. బట్ హ్యావింగ్ ఎ సాలిడ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ 12 months కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంది ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్. సో యాజ్ ఐ సెడ్ 30 marks 30 questions ఉంటాయి, అండ్ 1/3 నెగిటివ్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ we seen, so now I will start with the previous year's questions analysis, and now then I enter into the what to read. So as you see, I said in the science and technology development లో ఇస్రో బేసిస్ మీద మనకు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, అలానే టీబీ మీద క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇస్రో మీద, అలాగే టీబీ బ్యాచిలర్స్ మీద. యూజువల్లీ డిసీజెస్ అనేది ఎక్కువ మనకు ప్రామినెంట్ ఉండేటువంటి ఏరియా. ఎవ్రీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎదర్ ఇట్ ఈస్ యూపీఎస్సి ఆర్ గ్రూప్స్ లో మనకి ఎక్కువ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి డిసీజ్ మీద ఎక్కువ వస్తూ ఉండేటువంటి ఫోకస్ ఉంటాయి. లైక్ బ్యాసిల్లస్ తురింజెన్సిస్, సాల్మోనెల్లా టైఫీ, ఇలా డిఫరెంట్ ఆఫ్ డిసీజెస్ మీద మనకి అడిగేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అలాగనే అగ్నిఫై బ్యాలిస్టిక్స్. సో ఇన్నోవేషన్స్, స్టిక్ టు బేసిక్స్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్ ఎవ్రీవన్, మనం ఎక్కువ న్యూస్ పేపర్స్ చదువుతూ ఉంటాం. హిస్టరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి కానీ, కరెంట్ అఫైర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి కానీ, పాలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి కానీ, అలానే ఎకనామిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి కానీ మనం ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాము. బట్ దెర్ వాజ్ ఎ మేజర్ స్కోప్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్ నుంచి బేసిక్స్ నుంచి అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. రీసెంట్లీ ఇక్కడ చెప్పినట్టు వాట్ టైప్ ఆఫ్ మస్కిటోస్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ క్యారియర్ ఆఫ్ జికా వైరస్ అని అడిగినప్పుడు, అలాగనే నెక్స్ట్ రాబోయేటువంటి డిసీజెస్ లో వాట్ వాజ్ ద vector that was used for the spread of malaria అని రావచ్చు, ఆర్ వాట్ వర్ ద డిసీజ్ కాజింగ్ ఏజెంట్స్ ఫర్ సో అండ్ సో అని కూడా మనకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. న్యూస్ పేపర్ లో మనకి బేసిక్స్ ఉన్నంత స్కోపు యూజువల్ గా వేటికి ఉండదు. అలాగనే నాట్ పాలిటిక్ అయినా కానీ దేనికైనా కానీ ఎక్కువ ప్రామినెన్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటుంది. సో నౌ సిలబస్ అనాలిసిస్ ఫర్ మెయిన్స్. ఇప్పుడు మెయిన్స్ లో చూసుకుంటే పాలసీస్ ఆన్ ప్రొలిఫరేషన్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఇన్నోవేషన్స్, ఇండియన్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ గురించి మనల్ని అడుగుతూ ఉంటారు. అలాగనే ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ లో ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్, అడ్వాంటేజెస్ అండ్ ఛాలెంజెస్ అడుగుతూ ఉంటారు. అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ యాజ్ టుడేస్ ఇండియాలో డిజిటల్ ఇండియా, మనం చూస్తున్నట్లయితే డిజిటల్ ఇండియాకి ఇచ్చినటువంటి స్కోప్ లో ఐసిటి, ఇన్ఫర్మేషన్, కమ్యూనికేషన్, టెక్నాలజీ. Information, communication and technology. So the major advances in information, communication, technology, digital India, digital platforms, supercomputer, వీటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాము ఇన్ఫర్మేషన్. అలాగనే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాలసీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీలో మనం చూస్తే రీసెంట్ అప్డేట్స్ లో బిట్కాయిన్ టెక్నాలజీ, బిట్కాయిన్స్ వర్ బీన్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ. ఇలా చూస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ యొక్క స్కోప్ ఇన్ నేషనల్ బిల్డింగ్. సో నేషనల్ బిల్డింగ్ కి ఎందుకు మనం చూసుకుంటూ ఉండాలనంటే, బికాస్ యాజ్ అన్ ఆస్పిరెంట్ మనము సర్వ్ చేయబోతూ ఉన్నప్పుడు, సో సమ్మన్ మీరు ఒక డిపార్ట్మెంట్ లో ఉండొచ్చు ఆస్పిరెంట్స్ అయిన తర్వాతకి, మనం ఒక సర్వీస్ వచ్చిన తర్వాత, అప్పుడు సమ్మన్ వుడ్ కమ్, లేమ్ పర్సన్ విల్ కమ్, సార్ నాకు పలానా డిసీజ్ వచ్చింది, నేను ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని అంటే, దెన్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా
what was the cause of the disease and what was it happens. As an administrator, మీరు వీళ్ళకి ఒక అవగాహన ఇస్తూ ఉండాలన్నమాట. So in that conditions, the syllabus was included into the paper 5, so that to have a basic knowledge on every aspect. So India's energy efficiency and needs of resources, India's space program. So present ఉన్నటువంటి, as we talk, the ongoing current affairs of space program లో మన అడిగే ఛాన్స్ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటాయంటే, వేర్ వాస్ Chandrayaan 3 launched? Which rocket is used for Chandrayaan 3 launch? Or else the rocket used for Chandrayaan mission will be used for నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ అని ఇలా ఇచ్చి ఆప్షన్స్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ మనకు చాలా ఉంటాయి. బికాస్ దిస్ వాజ్ ద బేసిక్, బికాస్ ఈ అన్ని క్వశ్చన్స్ లో ఉన్నటువంటి ఒకటే ఆన్సర్ ఉంటుంది. సో ఎనర్జీ రిసోర్స్ లో మాట్లాడుకుంటుంటే, సోలార్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్, విండ్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్, బయో అండ్ వేస్ట్ రిసోర్సెస్. ఎనర్జీలో ఇండియా అనేది 2030 కల్లా ఇట్స్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీని నాన్ థర్మల్ రిసోర్సెస్ కి కన్వర్ట్ చేయాలనేసి మిషన్ తీసుకొచ్చింది అనమాట. దాన్ని మిషన్ 2030 అని కూడా తీసుకొస్తున్నాం మనం. ఓకే, సో ఇటువంటి ఈజియర్ పాలసీస్ నుంచే మనకి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఫ్రేమ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఐ విల్ షో యూ ద వేర్ ఏ డైనమిక్స్ నుంచి అడుగుతున్నారు అనేసి ఐ విల్ షో యూ. యా, ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే పేపర్ 5 ఆఫ్ మెయిన్స్, స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండస్ట్రీస్, అగ్రికల్చరల్ అండ్ అదర్ రూరల్ డెవలప్మెంట్స్. యూజువల్లీ మనం అన్నట్లు రైట్ ఏ బ్రీఫ్ అకౌంట్ ఆన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఇస్రో, నేమ్ 3 ISROs, and there were current affairs questions which were direct and factual and less analyticals, because మనకి జియో ఎర్త్ ఆర్బిటాల్, మనకి జియో స్టేషనరీ లాంచ్ వెహికల్, పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్, వీటి గురించి తెలిస్తే విల్ బి యూజింగ్ సమ్ డయాగ్రామ్స్ అండ్ ఇలిస్ట్రేటింగ్ ఇట్. యూజువల్లీ మెయిన్స్ లో మనకి ఎలా ఉంటుందంటే, విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్, మనం పేపర్ మెయిన్స్ లో తీసుకుంటున్నప్పుడు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ లో సో ఎక్స్ప్లెయిన్ అని ఇచ్చినప్పుడు మనం దాని గురించి డీటెయిల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో డీటెయిల్స్ లో వాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది, వై దే వర్ యూజ్డ్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది, హౌ అండ్ ఫ్రమ్ వేర్ మనకి యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వీటితో పాటు సైన్స్ అండ్ టెక్ ఎస్ఎన్టీలో ఉన్నటువంటి వన్ ఆఫ్ ద ఎడిషన్ అండ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే డయాగ్రామ్స్. డయాగ్రామ్స్ కి ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో. డయాగ్రామ్స్ యూస్ చేస్తే యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ గెయినింగ్ ఆఫ్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 10 మార్క్స్ ఇచ్చినటువంటి ఈ క్వశ్చన్ లో మనం డిస్క్రిప్షన్ కి 6 మార్క్స్ ఇచ్చినా కానీ మనం ఇచ్చేటువంటి డయాగ్రామ్స్ లో 2 మార్క్స్ ఫర్ డయాగ్రామ్స్ అండ్ 2 మార్క్స్ ఫర్ కరెంట్ అఫైర్ ఈవెంట్స్ గురించి మనం మెన్షన్ చేస్తే యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ maximum gain of marks and you will have a maximum chances to enter into the services. So
Hope everyone is audible. I was sorry to ask once again. So now coming to the paper 5 biological sciences topic గురించి వస్తుంటే they were mostly easy and straight ఉంటాయి అన్నమాట. సో మనం నాకు చెప్పినట్టు ఎన్సిఆర్టీలో బేసిక్స్. సో బేసిక్స్ లో చూసుకుంటే సో ఎనీ క్వశ్చన్ పేపర్ సెటర్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ బేసిక్స్ మీద మనం యూజువల్లీ ఎట్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ 10th and 10+2 వరకు మనం ఎక్కువ ఎన్సిఆర్టీస్ ని క్యారీ చేస్తుంటాం. బట్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ టు ద గ్రాడ్యుయేషన్ వి ఫర్గాట్ అవర్ సెల్ఫ్. మనం ఎన్సిఆర్టీస్ మర్చిపోయి ఉంటాము, వాటి నుంచి బేసిక్స్ చదువుకుని ఉంటాం. బట్ వాట్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ ఏ aspirant is and what the demand of a question paper setter is to have a basic ideology of each and everything. మనం ఇన్ డెప్త్ గా మాస్టర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. బేసిక్ సర్ఫేషియల్ నాలెడ్జ్ ఉంటే సరిపోతుందని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తోనే మన క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుంది. సో వన్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ. సో ఈ రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీలో మనం యూజువల్గా ఏం అడుగుతుంటారు? సో ఈ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఒకసారి. వాట్ ఈస్ రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ? వాట్ ఆర్ ద స్కీమాటిక్ టు షో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ rDNA, that is recombinant DNA, and explain the roles of restriction enzymes and vectors in the process. So rDNA technology ni enduku use chestam anante manamu for vaccine productions. So vaccine productions, and recently this was one of the current affairs too as well. సో కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా. సో నేను ఇందాక చెప్పినట్టు బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు. సో ఈ బేసిక్ క్వశ్చన్ లో క్యాజువల్ డయాగ్రామ్స్ కూడా వేయాలి. బికాస్ డిఎన్ఏ ఈజ్ ఎ సింపుల్ మాలిక్యూల్ విచ్ వీ కెన్ బి డ్రాన్ జస్ట్ అ 2-stranded, I mean double-stranded. సో ఈ డబుల్ స్టాండర్డ్ మాలిక్యూల్ ని ఈ డయాగ్రామ్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనకి ఎక్కువ టైం కూడా తీసుకోలేదు. బట్ ఈ డయాగ్రామ్ యాజ్ అన్ ఎగ్జామినర్ హీ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ యూ టు డ్రా దిస్. బికాస్ ఈ డయాగ్రామ్ నుంచే మనకి ఆర్డిఏ అనేది త్రూ రిప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా వస్తుంది. సో రిప్లికేషన్ ప్రాసెస్ తర్వాత ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్ కూడా ఎవాల్వ్ అయ్యి ఆర్డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్స్ వచ్చి దాని నుంచి మనం వెక్టార్స్ కానీ మన డిసీజ్ క్యూరింగ్ కోసము వ్యాక్సిన్స్ తయారు చేయడానికి కానీ యూజ్ చేసే టెక్నాలజీ ఇదనమాట. సో కరెంట్ అఫైర్స్ లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ తీసుకొని 2018 నుంచి 2020 వరకు ద మోస్ట్ ఆన్ గోయింగ్ టెక్నాలజీ దట్ వాజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద మెడిసిన్ జనరేషన్ అండ్ వ్యాక్సిన్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ మెడిసిన్ అండ్ వ్యాక్సిన్ లో ఉన్నటువంటిది ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ. సో ఇట్ వాజ్ ఈజీ క్వశ్చన్. సో హోప్ఫుల్లీ ఇది ఈజీ అని చెప్తున్నాను కదా. అండ్ నెక్స్ట్ లాక్డౌన్ పీరియడ్ లో ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ వీఆర్ హ్యావింగ్ మెనీ పేటెంట్స్, ట్రేడ్, ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ కాపీరైట్స్. సో ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ లో ఉన్నా కానీ దెర్ వాజ్ ఎ స్కోప్ ఫర్ బేసిక్స్ కాపీరైటింగ్ అనేది. అండ్ ఇన్వెంటర్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ దీస్ రైట్స్ గేమ్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్డ్ గ్లోబల్లీ. సో దీని తెలుగులో మేధో సంపత్తి అంటే ఏమిటి, కాపీరైట్, పేటెంట్లు, ట్రేడ్ మార్క్లు మధ్య గల తేడాలను ఉదాహరణలతో వివరించండి అని అడుగుతున్నారు. సో ఇది కూడా మనము బేసిక్స్ తెలిస్తే మనం ఈజీగా చేయవచ్చు అనమాట. సో ఇది అనాలిసిస్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. సో కరెంట్ అఫైర్స్, బేసిక్స్ అండ్ సమ్ డీటెయిలింగ్ ఆఫ్ సివిక్ సెంటర్ ప్రొడ్యూసెస్. సో సివిక్ సెంటర్ ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ కంపైలేషన్ యూజ్ చేస్తే ఫర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ will be helpful for your preparation too as well. But మీ యొక్క ప్రోగ్రెస్ అనేది మీ మీదనే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. హౌ వే వి విల్ టీచ్, ద వే యూ యూస్ టు అవుట్పుట్ అనేది ఇట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎఫర్ట్స్ అనేసి ఉంటుంది. వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ 280+ క్లాసెస్ విచ్ ఆర్ ఫోకస్ ఆన్ ఈచ్ సబ్జెక్ట్. సో మీ యొక్క ట్రాకింగ్ అనేది కూడా అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. టెస్ట్ సిరీస్ మెయిన్స్ కి అయితే డైలీ బేసిస్ ఉంటుంది, వీక్లీ టెస్ట్ ఉంటాయి,
అండ్ యూజువల్లీ రివిజన్ టెస్ట్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. డైలీ బేసిస్ ఉంటాయి, వీక్లీ టెస్ట్ ఉంటుంది, అలానే రివిజన్ టెస్ట్ కూడా ఉంటుంది. అండ్ ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ అండ్ ప్రౌడ్ టు సే దట్ ఇన్ 2022 ప్రిలిమ్స్ టెస్ట్ సిరీస్ out of 240, 111 questions were reflected in the tspsc. So alane 2022 mains test series of APPSC were also having more than 50% of reflections. So with this hope మీ సిలబస్ అనేది ఓరియంటేషన్ వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అప్ టు టిల్ నౌ? సో హోప్ఫుల్లీ ఎవరికి ఏమీ డౌట్స్ లేవు అనుకుంటున్నాను. సో టుడే ఐ విల్ బి టాకింగ్ యూ with one of the topic and recent current affairs, Chandrayaan 3. Chandrayaan 3, a mission for hope for the future of the space exploration. Why I quoted this is the mission for hope. Usually, manam as an aspirants ka kuda, as an aspirants kuda, manam em expect chestuntam? Hope. హోప్ అనేది వెయిట్ చేస్తుంటాం ఫర్ అవర్ సక్సెస్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ద స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ కి చంద్రయాన్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనేసి మన సక్సెస్ గురించి ద మిషన్ ఫర్ ద స్కోప్. వై ఐ హాస్ కోటెడ్ ఇట్ ఈస్ సో ద నెక్స్ట్ కమింగ్ APPSC Group 1 can have a solid question over the statement of a mission for hope for future of space exploration was the theme or a line or a mission hope for which space exploration? Options ఇవ్వచ్చు. సో ఇన్ దట్ చంద్రయాన్ 3 అనేది మనం ఈజీగా కోట్ చేయడానికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. సో మనం ఇప్పుడు చూసుకుంటే చంద్రయాన్ అనేది మూన్ మిషన్ గా మాట్లాడుతున్నాం. Mission to the moon. So this was the third mission we were planning from the Chandrayaan. So Chandrayaan 3. So the Chandrayaan 3 manam chuste we were actually Chandrayaan 2 లో ఉన్నటువంటి మేజర్ సమ్ ఆఫ్ ద మిస్టేక్స్ ని Chandrayaan 3 లో రెక్టిఫై చేసుకోవడం కోసము మనం ఈ చంద్రయాన్ 3 మిషన్ ని ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. సో చంద్రయాన్ 3 మిషన్ లో మిషన్ ఫర్ ద హోప్ ఫర్ ఫ్యూచర్ అన్నట్లుగానే దెర్ వాజ్ ఏ సైంటిఫిక్ రీజన్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫిజిక్స్ ఫండమెంటల్ థింగ్ దే వర్ ప్లానింగ్ ఈస్ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్. వై సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అంటే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ క్వశ్చన్స్. సో నౌ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ మీద నుంచి బేసిక్ క్వశ్చన్ హౌ దే గోయింగ్ టు ఫ్రేమ్ అనేది ప్రిలిమ్స్ లో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ చేయలేకపోవడానికి గల కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయంటే ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు గ్రావిటేషన్. ద గ్రావిటేషన్ ఆన్ ఎర్త్ ఈస్ 9.8 meters per second square, but the same gravitation on earth on moon is G/6. సో ఈ వాల్యూ మీరు చూస్తున్నారు కదా, G/6 అనే వాల్యూ క్వశ్చన్ ని ఇంటర్ప్రిట్ చేయడంలో we trying our level best from the team civic center. In that way మీకు వన్ ఆఫ్ ద శాంపిల్ నేను చెప్తున్నాను. సో the gravitational force
on the earth to the moon differs by how much? Option A, G by 4. Option A, G by 4. Option B, G by 6. Option C, G by 8. Option D, G by 2. So now ఈ క్వశ్చన్ ప్రిలిమ్స్ లో మనం ఆన్సర్ చేయడం అయితే సో యాజ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ వింటున్నాం కాబట్టి వీ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ G by 6. బట్ ఈ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఇంటర్ప్రిట్ చేయడం కంటే ద బేసిక్స్ ఐ వాజ్ సెడ్ ఎన్సీఆర్టీలో ఇట్ వాజ్ సెడ్ దట్ ఇట్ వాజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద ఎన్సీఆర్టీస్ ఆఫ్ 10th క్లాస్ ఫిజిక్స్. 10th ఫిజిక్స్ లో ఈ కాన్సెప్ట్ ఉంది. The question may not be straight from the current affairs, but current affairs plus basics will help you to ease marks plus basics will help you to ease marks to solve like these of questions. Okay. So, and again, the mission objectives. The first objective, as I said, is demonstration of safe and soft landing on the lunar surface and conduct rover operations on the moon and conduct on-site experiments on the lunar surface. So, ఇక్కడ మనం చూస్తున్నట్లయితే డెమాన్స్ట్రేషన్ ఆఫ్ సేఫర్ అండ్ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అని ఎందుకు ఫస్ట్ ప్రియారిటీగా పెట్టడం జరిగింది అని అనుకుంటే బికాస్ దిస్ వాజ్ ద థింగ్ వి ఫెయిల్ టు ఇన్ చంద్రయాన్ మిషన్ 2. అందుకనే ఇది ప్రైమ్ ఫోకస్ గా పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఓకే, ఆన్ సైట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆన్ ద లూనార్ సర్ఫేసెస్ కూడా అలానే కండక్టింగ్ రోవర్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ ద మూన్. సో మీరు ఇలా చూసినట్లయితే రోవర్ అండ్ దెర్ వాజ్ అ మైన్యూట్ థింగ్ దట్ ఇండియా ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇన్ ద రోవర్ ఈస్ the rover has wheels to imprint ISRO and national emblem on its surface. Why I am focusing on this is the group 1 of tspsc, as we observed that they asked what was the state symbol, state bird, state animal. But from science point of view, we can say that the rover has the wheels to improve India's gratitude on the lunar surface by option A, national emblem and Indian flag. Option B, so I will write on it. Option A, national emblem and national flag. Option B, national flag and ISRO. So we can say that option C, national emblem and ISRO. So option D, none.
సో వీ కెన్ సో ఈ క్లాస్ ఉన్న తర్వాత మీరు చెప్పగలుగుతారు. ఇట్ ఈస్ నేషనల్ ఎంబ్లమ్ అండ్ ఇస్రో. అండ్ there was also we know that national emblem is also in controversy and news in the last year. News and as well in controversy. Okay. So there was a scope for both national emblem and ISRO to have combinedly asked in the next upcoming notifications. Hope మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటా నేను చెప్తున్న క్లాస్. కెన్ యూ రెస్పాండ్ సమ్వన్ ఆన్లైన్? ఓకే. సో బేసికల్లీ so when Chandrayaan 3 was launched on July 14, 2023, factuals, why I was focusing on the factuals? Chandrayaan mission లో నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నప్పుడు why I was focusing on only the లాంచ్ ఫ్యాక్చువల్స్. లాంచ్ చేసినటువంటి ఫ్యాక్చువల్స్ మీద ఎందుకు డిపెండ్ అవుతున్నానంటే నేను there was a chances to walk the launch date and landing on the lunar surface polar region. ఇవి అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి బికాస్ ద స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ was love with the dates. I will show you why. I will show you this. ఎందుకు అంతగానం అడుగుతున్నానంటే I will show you. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో మనం చూస్తే సో దిస్ ఇస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. ద టీమ్ సివిక్ సెంటర్ హ్యాస్ డన్ దిస్. యా, ద స్పేస్లో మనం అడిగినట్లయితే టిఎస్పిఎస్సి 2022లో స్కోప్ ఉంది. రీసెంట్ ఎంఓయూస్ ఆఫ్ ఇస్రో 2018 యూపీఎస్సీలో ఉంది. అండ్ నాసా నెక్స్ట్ జనరేషన్ అటామిక్ బాంబ్ 2018లో ఉంది. కెపాసిటీ ఆఫ్ ఇస్రో విజిటర్ గ్యాలరీ ఇన్ ఏపీ అది కూడా 2018లో ఉంది. ఇస్రో ఎస్ఎస్ఎల్వి మీద కూడా 2022లో ఏపీఎస్సీ నుంచి ఉంది. సో దెర్ వర్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్, దెర్ వర్ డిస్క్రిప్టివ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ సమ్ ఆర్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ టు యాజ్ వెల్. సో సో 2018, 22 and both notifications lo they were direct and easy. There was statement and factuals. There was direct and easy. Direct. So you can see. So hope meeku ardham aindadu kada. So why I was being kept this slide. This slide నేను మెయింటైన్ చేయడానికి గల కారణం. So keep note of this. So not only this, many missions or many ISRO missions, ISRO నుంచి వచ్చేటువంటి డెవలప్మెంట్స్ అయినా కానీ అండ్ నాసా నుంచి వచ్చే డెవలప్మెంట్స్ అయినా కానీ అండ్ సమ్ అదర్ ఎక్స్ప్లోరేషన్స్ ఫ్రమ్ ద రష్యా అండ్ చైనా, వీటి నుంచి వస్తున్నటువంటి డెవలప్మెంట్స్ నుంచి మనం ఒక క్లియర్ డ్రాబ్యాక్ అనేది, డ్రాప్ నేచర్ అనేది దాని మీద అబ్జర్వేషన్ ఉంటే సరిపోతుంటుంది. డీటెయిల్గా వెళ్ళమని చెప్పట్లేదు, బట్ అబ్జర్వేషన్, స్టిక్ టు బేసిక్స్, స్టిక్ టు వేర్ ఇట్ వాస్ లాంచ్, హౌ ఇట్ వాస్ లాంచ్, which government has been launched and what were the collaborations of the launch. ఈ 3 to 4 parameters మీద when we have a rough idea, then we can have a clearance of our service in respect of science and technology. And I promise you, just a small basics in science and technology will help you. Okay, and the key technologies, as I said, మనం యూజువల్గా రాకెట్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుకుంటాము అండ్ గైడ్ అండ్ కంట్రోల్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం. అండ్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏమి తీసుకొస్తుంది, మనకేం కావాలి, బట్ దేర్ వర్ సమ్ థింగ్స్ దట్ నీడ్ టు బి ఫోకస్ బికాస్ ఎవ్రీ మిషన్ విల్ హ్యావ్ ఎ న్యూ టెక్నాలజీ విల్ బి అడాప్టెడ్. అలానే ఎవ్రీ ఇన్నోవేషన్ విల్ హ్యావ్ ఎ న్యూ థింగ్ టు బి డన్. ఓకే, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ద మేజర్ ఆస్పిరెంట్స్ వాట్స్ దే ఫీల్ ఇస్ మనం రోజు కొత్తది నేర్చుకోవాలా అని అంటే జస్ట్ ఎ న్యూ థింగ్ will build your knowledge and will build you one mark to be add one mark to your service. So ఇది మీకు షేర్ చేయడం జరుగుతుంది, ఇక్కడ నుంచి నోట్ చేసుకోవచ్చు. So and another thing I would like to enter is DNA and RNA. Chemical compounds
vitamins, diseases, so and physics లోకి వచ్చేసరికి gravitation, energy. The core areas of every prelims question of every service commission, not just with the tspsc or APPSC. There was scope in UPSC and Tamil Nadu State Public Service Commissions. So the most asked questions were seen from these 5 areas. ఈ 5 areas లో నుంచి క్వశ్చన్ లేకుండా క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది ఇట్ వాస్ సో క్రిటికల్. ఎవ్రీ సర్వీస్ కమిషన్ విల్ ఫాల్ ఇన్ అట్రాక్షన్ టువర్డ్స్ ద విటమిన్స్ and DNA and RNA, recent technologies, chemical compounds. In recent days, we observe the TSPSC and APPSC was asking on what were the basic compounds of chemistry. Basic chemical compounds or chemical formulas in matching questions lo adugutundi. We feel it is difficult, but it is basic. I will tell you the question. Alcohols, ketones, acids and esters. And on the side note, you will be seeing bond overs. మ్యాచింగ్స్ లో మనకి ఇవి చూసేసరికి డిఫికల్టీ కనపడుతుంది, ఇవి చూసేసరికి ఈజీ కనపడుతుంటుంది. రైట్? సో అదే ఆల్కహాల్స్ ఇచ్చేసి OH గ్రూప్, యాసిడ్స్ వచ్చేసి COOH. సో సమ్ బేసికల్లీ లైక్ 1 or 2 దేవర్. ఈ క్వశ్చన్ అనేది మనకి NCERTs లోనే ఉన్నది మళ్ళీ. So this was asked in the Group 1 TSPSC exam. Okay. So itlaga basic questions from chemistry నుంచి అడగచ్చు, కెమిస్ట్రీ కాంపౌండ్స్ నుంచి. అలాగే విటమిన్స్ లో కూడా ఇన్ ద సేమ్ వే ఆల్కహాల్ ప్లేస్ లో విటమిన్ A, విటమిన్ K, విటమిన్ B కాంప్లెక్స్, విటమిన్ B12 ఇలా ఇచ్చి ఎయిదర్ వాటి యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్స్ కానీ ఆర్ వాటి యొక్క డెఫిషియన్సీ డిసీజ్ కాజింగ్ కానీ. We all know that vitamin A is the majorly asked in each and every question. But why? And చూస్తుంటే because vitamin A is scope for eyes, vision. In the same way, eyes లో vision నుంచి physics లో మాట్లాడితే lenses. And there is an intercommunication between vitamins and lenses because of the sensories. So these were all manam already basics lo from up to 6 నుంచి 12 ఉన్నటువంటి basics లో నుంచే ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి. బట్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ప్రిపరేషన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద GS లో మనం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ పాలిటీ, ఎకానమీ అండ్ హిస్టరీ వీటి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ తో we will take preparation of science and technology
at last. సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కంటే ప్రియర్గా మనం మిస్ చేసేది కరెంట్ అఫైర్స్. సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, కరెంట్ అఫైర్స్ ఇంటర్లింక్ చేస్తూ అయితే ఏపీపీఎస్సిలో, యాజ్ ఐ షోన్ యూ, ఏపీపీఎస్సిలో ప్రిలిమ్స్లో మేజర్ క్వశ్చన్స్ for paper 2 can be gained from this. Almost 35 to 45% of the paper ni basics to clear చేయొచ్చు అనేది my assurance in respect of from the team civic centers, because we were having the database on each and every topic. But your preparation should be with current affairs. And try focusing on current affairs on weekly basis for science and tech. నేను ఇందాక చెప్పినట్లే, డోంట్ గో ఆర్ డీప్ ఇంటూ సబ్జెక్ట్. డీప్ వద్దు, సర్ఫేస్ లోనే ఉండండి. ఆల్కహాల్స్ గురించి, రాకెట్స్ గురించి, ఇస్రో మిషన్స్ గురించి, డిఆర్డిఓ మిషన్స్ గురించి తీసుకున్నట్లయితే డిఎన్ఏ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ టెక్నాలజీస్ గురించి, వీటి యొక్క ఇన్నోవేషన్స్, who invented it, why, any like ఏమంటారు అవార్డ్స్ అండ్ రివార్డ్స్. అండ్ నోబెల్ ప్రైజెస్ ఏ ఫీల్డ్ లో అయినా ఉన్నాయా ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో? నోబెల్ ప్రైజెస్ ఇచ్చేటువంటి ఫీల్డ్ మెడిసిన్ కి ప్రియారిటీ ఇవ్వండి, ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీకి ప్రియారిటీ ఇవ్వండి. So do you really feel hard? మీకు నిజంగా హార్డ్ ఫీలింగ్ వస్తుందా ఇన్నోవేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడంలో? ఎవరు, ఎందుకు, ఏ అవార్డ్స్? ఈ వీటిలో ఉన్నటువంటి ఈ రాకెట్స్, ఇస్రో మిషన్స్, డిఆర్డిఓ మిషన్స్, ఈ 3 into 5 15. అలానే ఎన్ని అంటున్నాను? జస్ట్ ఫర్ 15 months, ఆన్ అన్ యావరేజ్ 15. సో to study 225 points from one subject is not so hard for gaining 6 to 10 marks. Am I right? మనం 6 to 10 marks గెయిన్ చేయడానికి 225 lines స్టడీ చేయడానికి అంత హార్డ్ కాదని నేను అనుకుంటున్నాను. బికాస్ పాలిటీలో we will be reading articles, schedules, case studies, judgments, articles, schedules, case studies, judgments, and sources. So and with respect to these current affairs, right? ఈ సబ్జెక్ట్ కి అండ్ వాట్ ఐ వాస్ టెలింగ్ నౌ, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సబ్జెక్ట్ కి scope, because why I was talking with only with respect to the polity is the major 90% student will be relied on polity than that of the science and technology. Every aspirant will try to start from this only. 90% of the aspirants polity నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు. ఎండ్కి వచ్చేసరికి ఈ 90% స్టూడెంట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి ఇన్ ద లాస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. సో దట్ వాజ్ ఐ వాజ్ స్ట్రెస్సింగ్.
మనం ఇందాక చెప్పినట్లు ఇస్రో, డిఆర్డిఓ, ఇన్నోవేషన్స్, లోకల్, నేషనల్, ఇంటర్నేషనల్. Nobel prizes. So can't we have just a glimpse on this? I just saying just a glimpse, surfacial knowledge. Surfacial knowledge. Don't go deep, just surface. వీటితో పాటు రీసెంట్ ఆన్గోయింగ్స్ లైక్ ఎనర్జీ. ఎనర్జీస్ లో సస్టైనబుల్, గ్రీన్ హైడ్రోజన్స్ మిషన్స్, green hydrogen missions. Yeah, Amendment Acts. Thank you. So, ఇక్కడున్న స్కోప్ కి APPSC లో పేపర్ 2 లో క్వాలిఫైయింగ్ కి ఈజీ ఉన్నటువంటిది ఇది పేపర్ 2 లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, పేపర్ 1 లో పాలిటీ. Hope I think everyone was understanding why I was saying science and technology has a major scope to qualifying you. So stick to basics, and my advice is basics like NCERTs. Just give a revision, revision one, start cheyandi, prepare around, because don't wait when will be the notification. So notification ochina roje start cheddam. Why? Because when we want to come into the services, we need 15 months of current affairs for sure. 15 months of current affairs అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. So in that context, we will be talking with respect to this. Notification వస్తుంది. So ముందుగానే prepared, plan yourself. Schedule it. And sign up with Team Civic Center. For your progress and output. So, and we will be, as I said, we will be having test series with most of the reflections. And as I said, 111 out of 240. We assure you to be as a aspirant, and we assure you from an aspirant to a service. And as we are having mains test series for tspsc 2, and we are having now the interview sessions for APPSC are also been going on. And as from the Team Civic Center, we are planning the top scorers from the this time too as well. So by this, I was concluding me, and thank you to everyone. And any doubts? So by this, I was concluding my class. Thank you. A very good morning. Welcome to economy session of APPSC Group 1 examination. Okay. So first, let me ask you, economy ante enti? Economy ante enti? Cheppandi. Cheppandi parలేదు ఏం కాదు. What do you mean by economy? ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మీరు ఒక ఆర్థిక లావాదేవీలు అంటే ఏంటి? అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను బ్లాంకెట్స్ ఇస్తున్నాను మీకు. సో నేను మీకు సపోజ్ బ్లాంకెట్ ఇస్తున్నాను. అది ఆర్థిక లావాదేవీ అవుతుందా? అవదు కదా. సో అది ఆర్థిక వ్యవస్థ కిందకి రాదు. అదే నేను మీకు బ్లాంకెట్ ఇచ్చేసి మీ దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటున్నాను, అప్పుడు ఆర్థిక వ్యవస్థ అవుతుందా లేదా? అక్కడ ఏమవుతుంది? సో ఆర్థిక లావాదేవీలు జరుగుతున్నాయి, అలాగే కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుంది. మీన్స్ ద transactions happening in terms of currency
along with the transaction of some product, goods and services comes under economy. ఓకే, అలా అని చెప్పి ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ అంటారు. ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు అందరికీ కూడా ప్రభుత్వం ఉచితంగా బియ్యం, ఉచితంగా దేని కరెంట్ ఇస్తుంది, ఇంకా అలాగే కొన్నిసార్లు డీబీటీ, డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ కింద డబ్బులు ఇస్తుంది, రైట్. సో అది రాదా సార్ అంటే అది కూడా వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది? సపోజ్ గవర్నమెంట్ ఇది తీసుకుంటుంది, ఏంటిది, బియ్యం గవర్నమెంట్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సపోజ్ ఒక 10 కేజీలు బియ్యం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఆ బియ్యం ఎక్కడి నుంచి ఎక్వైర్ చేసుకుంది, ఆ ప్యాడీ ఎక్కడి నుంచి ఎక్వైర్ చేసుకుంది, ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా గోడౌన్ ఎక్కడి నుంచి ఆ బియ్యం ఎక్వైర్ చేసుకుంది. ఒక ఫార్మర్ పండిస్తున్నారు ప్యాడీ, ఫార్మర్ దగ్గర నుంచి కనీస మద్దతు ధరకి ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా కొని అక్కడి నుంచి గోడౌన్ నుంచి మీకు ప్రభుత్వం ఇస్తుంది, ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి. అంటే ప్రభుత్వం అక్కడి నుంచి కొంటుంది, ఇక్కడి నుంచి మీకు ఎంతకి ఇస్తుంది? 2 రూపాయలకి ఇస్తుంది. అంటే సబ్సిడీ ప్రభుత్వం భారం వేసుకొని మీకు ఇస్తుంది. అక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది, మీకు ఉచితంగా ఇవ్వట్లేదు. అక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ మీ బదులు ప్రభుత్వం పెట్టుకుంటుంది పెట్టుబడి. అందువల్ల అది ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థ కిందకి వస్తాయి, ఎకానమిక్ యాక్టివిటీ కిందకి వస్తాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ సెషన్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తామంటే సిలబస్ అనాలిసిస్, సిలబస్ అనాలిసిస్. అసలు APPSC గ్రూప్ 1లో ఏ సిలబస్ ఉంటుంది, అండ్ దెన్ పీవైక్యూ అనాలిసిస్. ఈ పీవైక్యూ అనాలిసిస్ గురించి చెప్పే ముందు మనం కొన్ని టెక్నిక్స్తో ఎప్పుడైనా సరే, ఇప్పుడు ఉస్సేన్ బోల్ట్ రన్నింగ్ చేస్తున్నాడు, ఉస్సేన్ బోల్ట్కి మిగతా రన్నర్స్కి మీకు నాకు తేడా ఏంటి అసలు? ప్రాక్టీస్. మీరు నేను కూడా ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఉస్సేన్ బోల్ట్ ఎందుకు అయిపోవట్లేదు? మనం ప్రాక్టీస్ రోజు చేస్తాం, ఉస్సేన్ బోల్ట్ ఎందుకు అవ్వం? చాలా మంది ప్రాక్టీస్ రోజు చేస్తారు. ఏంటంటే వాళ్ళు ఫాలో అయ్యే టెక్నిక్, అతను ఎలా ఉంటున్నాడు, ఎలా సపోజ్ మీరు నేనైతే ప్రాక్టీస్ చేయడం లేదు, అలాంటి ఉస్సేన్ బోల్ట్ పక్కన 8 మంది ఉంటారు, వేరే 7 కూడా, వాళ్ళు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు, చేస్తున్నారు. కానీ వాళ్ళు ఎంత స్ట్రైడ్ తీసుకుంటున్నారు, ఎంత బాగా చేతులు ఊపుతున్నారు. ఉస్సేన్ బోల్ట్ పరిగెట్టేటప్పుడు పక్క వాళ్ళతో కామెడీ చేస్తాడు కదా, పక్క వాళ్ళని చూస్తూ పరిగెడతాడు, అప్పటికీ కూడా తను గెలుస్తాడు. అంత స్ట్రైడ్ తీసుకుంటాడు, ఒక అడుగేస్తే ఒక పులి అడుగేసినట్టు ఉంటుంది. అంటే తన టెక్నిక్ అంత బాగుంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా సరే మనం ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఎగ్జామినేషన్కి మన టెక్నిక్స్ ఎంత బాగుంటాయో మనం అంత ఈజీగా చదవచ్చు, మనం చదివిన దానికి మనకు యూస్ఫుల్ మెథడ్ ఉంటుంది. సో దానికోసం ఎప్పుడైనా సరే ఎవరికైనా సరే వాళ్ళ సొంత టెక్నిక్స్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మేము క్లాసెస్లో స్టూడెంట్స్కి చెప్పేటప్పుడు మా దగ్గర ఉండే 3 టెక్నిక్స్. ఫస్ట్ ఓలా, సెకండ్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్, థర్డ్ ఇంక్రిమెంటల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ లెర్నింగ్. ఓలా, సపోజ్ APPSC ఇంటర్వ్యూస్ అవుతున్నాయి అని అనుకుందాం. APPSC నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు ఇచ్చింది? అక్టోబర్లో ఇచ్చింది, అక్టోబర్ 2022. APPSC నోటిఫికేషన్ అక్టోబర్ 2022లో వచ్చి ఇదేంటి జూలై 2023. అంటే ఒక మినిమం సంవత్సరం లోపు నోటిఫికేషన్ కంప్లీట్ చేస్తుంది. దాన్ని బట్టి TSPSC ఏం నేర్చుకోవచ్చు అది చూసి, సో ఎలాగ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అవాయిడ్ చేయాలి, ఆ పేపర్ ఫ్రేమింగ్ ఎలా ఉండాలి, ఆ ఫ్రేమింగ్ అప్పుడు రివ్యూ ఎలా అవ్వాలి, అక్కడ ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనేది TSPSC నేర్చుకోవచ్చు, అవునా కదా? అలా నేర్చుకోవాలంటే ముందు ఏం చేయాలి? ముందు చూడాలి కదా. ఆ చూడడమే అబ్జర్వ్. ముందు మనం ఏదైనా నేర్చుకోవాలంటే దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయగలగాలి. సో ఇప్పుడు ఏసీ ఉంది, ఏసీ నుంచి గాలి వచ్చేటప్పుడు మనకి చల్లగాలి వస్తుంది. చల్లగాలి రావాలంటే ఓన్లీ ఏంటి ఏసీ నుంచి వస్తుందంటే వెనకాల ఏదో దాన్ని ఏమంటారు, ఏదో మెకానిజం ఉంటుంది కదా, రిఫ్రిజిరేషన్ అనే మెకానిజం ఉంటుంది కదా. సో అక్కడ చల్లగాలి వస్తుందని తెలిస్తే దాన్ని బట్టి లోపల మెకానిజం ఏంటో మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో అందుకని ఫస్ట్ అబ్జర్వ్, తర్వాత లెర్న్. అబ్జర్వ్ చేస్తాం, మనం కొంచెం నేర్చుకుంటాం, ఆ నేర్చుకున్నది ప్రాక్టీస్ చేయాలి కదా. ఉస్సేన్ బోల్ట్ బాగా పరిగెడుతున్నాడు, ఉస్సేన్ బోల్ట్ పాదాలు వేయకుండా మడమల మీద మడమల కాకుండా వేళ్ళ మీద పరిగెడుతున్నాడు అని అనుకుందాం. వేళ్ళ మీద పరిగెడుతున్నప్పుడు మనం కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి కదా, ఆ వేళ్ళ మీద ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే కదా అయ్యేది. సో లెర్న్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఆ తర్వాత అడాప్ట్. సో మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ చూస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క జనాభా యొక్క తరీకా వేరు అండ్ గవర్నమెంట్ యొక్క విధానాలు వేరు. The missionary, the Andhra Pradesh missionary has a different policy, different environment and different atmosphere, whereas Telangana's economy and Telangana's politics are entirely different. Isn't it true? But somewhat similar. So there they'll observe, there they will learn,
బట్ దెన్ ఇట్ అడాప్ట్ టు ద సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ. అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకి, ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్కి కొన్ని విధానాలు ఉంటాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలిటిక్స్ ఒక తరహాగా ఉంటాయి, తెలంగాణ పాలిటిక్స్ కానీ తెలంగాణ ప్రజలు కానీ ఒక తరహాగా ఉంటారు, సిమిలర్గా ఉన్న. సో ఆ సొసైటీ నుంచి ఈ సొసైటీకి ఏమైనా చేంజెస్ కానీ మనం నేర్చుకుంటే, ఆ నేర్చుకున్న దాన్ని ఎలా అడాప్ట్ చేసుకోవాలి, ఎలా ఇముడ్చుకోవాలి ఆ సొసైటీలో అనేది మనం నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ మంది బిర్యానీ ఉంది. మంది బిర్యానీ హైదరాబాద్లో ఫేమస్ కదా, కానీ అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అరేబియా నుంచి వచ్చింది. ఆ మంది బిర్యానీ యొక్క దీన్ని ఏమంటారు, ప్రాముఖ్యత ఏంటి? ఒక కుటుంబం అంతా కూర్చొని కలిసి తినడం అనేది కొంచెం ప్రమోట్ చేశారు. అది అరేబియాలో కుటుంబం అంతా కూర్చుని కలిసి తింటారు. ఆ టైంలో వాళ్ళ కల్చర్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. మన హైదరాబాద్లో కుటుంబ వ్యవస్థలో ఏ మార్పులు తీసుకురావాలి అనేది నేర్చుకుని మన మండి తరహా, మన ఇండియన్ మండి అనేది ఏర్పాటు చేసుకున్నాం, అంతే కదా, రైట్. సో ఏదైనా నేర్చుకున్న తర్వాత మనకి తగ్గట్టు దాన్ని అలవర్చుకోవాలి. అది ఓలా, అబ్జర్వ్, లెర్న్, అడాప్ట్. సో మీకు ఏ క్వశ్చన్ అయినా సరే, ఏ టాపిక్ అయినా సరే, సపోజ్ లెట్స్ సే ఎకానమీలో ఇన్ఫ్లేషన్ అనే టాపిక్ తీసుకున్నాం. ఇన్ఫ్లేషన్ అనే టాపిక్ తీసుకున్నప్పుడు అబ్జర్వ్ అనేది ఎలా యూజ్ చేస్తాము? అసలు భారతదేశం, ఇండియాస్ ఎకానమీ, హౌ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఇన్ఫ్లేటెడ్ అండ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఇన్ఫ్లేటెడ్. ప్రతి నెల కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్కువ ఉండదు. ఇన్ఫ్లేషన్ ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది? జూన్లో ఎక్కువ ఉంటుంది, మళ్ళీ డిసెంబర్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకు? ఇన్ఫ్లేషన్ అనుకున్నాం, సపోజ్ టొమాటా ప్రైసెస్ అనేవి టూ హై అయిపోయినాయి, 150 kg అంట, ఈవెన్ 210 కూడా కొన్ని చోట్ల ఉంది. ఎందుకు అంతలాగా ఉంది చెప్పగలరా? వై టొమాటో ప్రైసెస్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ డే బై డే? The food inflation is the food inflation in India at present is in control, but it is increasing. It is the reason behind the higher inflation rates, the higher CPI. ఎందుకు టమాటా ప్రైస్ అంతలా పెరుగుతున్నాయి? ఒకటి, టమాటో వచ్చేసరికి ఖరీఫ్లోను రాబీలోను రెండు సీజన్స్లోను పండిస్తారు. రబీ క్రాప్ వచ్చేసరికి మనకి మే జూన్లోకి మార్కెట్లోకి వస్తుంది. మే జూన్లోకి మార్కెట్లోకి వస్తుంది. అది నవంబర్ డిసెంబర్లో పండి మే జూన్లోకి మార్కెట్లోకి వస్తుంది. అదే ఖరీఫ్ క్రాప్ జూన్ జూలైలో స్టార్ట్ చేసినా, మే జూన్లో స్టార్ట్ చేసినా, అది డిసెంబర్కి మార్కెట్లోకి వస్తుంది, రైట్. సో ఎప్పుడైతే ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది అవ్వడం స్టార్ట్ అయిందో మాన్సూన్ డిలే అవుతుంది. అండ్ అలాగే ఆ టైంలో టెంపరేచర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సపోజ్ రబీ క్రాప్ గురించి చూద్దాం. ఈసారి జూన్లో ధరలు ఎందుకు పెరిగాయి? చూద్దాం. మామూలుగా ఈసారి జూన్లో వచ్చిన క్రాప్ ఏంటి? రబీ క్రాప్. రబీ క్రాప్ అనేది నవంబర్ డిసెంబర్లో పెరుగుతుంది, రైట్. ఆ నవంబర్ డిసెంబర్లో కంపేర్ టు ప్రీవియస్ ఎండలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే ఎండలు ఎక్కువ ఉన్నాయో కంపేర్ టు ప్రీవియస్, దానికి తగ్గ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ అవ్వలేదు. తగ్గ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ అవ్వకపోవడం వల్ల, దాని యొక్క ఎక్కువ సన్లైట్ ఉండడం వల్ల దానికి పురుగు పట్టింది. ఆ పురుగు పట్టడం వల్ల దాని యొక్క నాసిరకం టమాటా అనేది తయారైంది. నాసిరకం టమాటా వల్ల చాలా మటుకు వెళ్ళలేదు మార్కెట్లోకి. నాసిరకం టమాటా పక్కకు దోశారు. ఏదైతే టమాటా ప్రొడక్షన్ అనేది మార్కెట్లోకి వచ్చిందో అది మామూలుగా వచ్చే టమాటా ప్రొడక్షన్ కంటే చాలా తక్కువ వచ్చింది మార్కెట్లో. ఈ రీజన్ వల్ల ఎప్పుడైతే మనకి తక్కువ సప్లై ఉంటుందో దాని యొక్క డిమాండ్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. టమాటా అనేది నిత్యావసర వస్తువు, అవునా కదా? నిత్యావసర వస్తువు అన్నప్పుడు అందరికీ సమానంగా ఉండాలి, అందరికీ సరిపడా ఉండాలి. అలాగని తక్కువ ఏందో దాని యొక్క మార్కెట్, దాని యొక్క రేట్ అనేది పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనకు ఒక 100 టమాటాలు ఉన్నాయి. 100 టమాటాలు ఉన్నప్పుడు 100 మంది మనుషులే ఉన్నారనుకోండి, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టమాటా ఇచ్చి సరి చేయొచ్చు అందరికీ లెవెల్గా. అలా కాకుండా 1000 మంది ఉన్నారనుకోండి, 100 టమాటాలు ఎలా వేస్తాం? ఒక్కోదాన్ని 10 పీసులు చేయాలి. లేదా ఎవరైతే పాడుకుంటారో అప్పుడు ఆ టమాటా రేట్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది, అంతే కదా? అందువల్ల టమాటా రేట్ అనేది పెరుగుతున్నాయి అనమాట. దాన్ని ఏమంటారు? ఇన్ఫ్లేషన్ అంటారు. అది మనం ఎలా తెలుసుకుంటాం? టమాటా పెరుగుతుందని చెప్పి ఫస్ట్ మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. అబ్జర్వ్ చేసిన ఆ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఏంటో నేర్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత మన స్థాయిలో మనం ఆ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎలా తట్టుకుంటూ మన సేవింగ్స్ ఎలా చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ఎప్పుడైతే పెరిగిపోతుందో అప్పుడు కరెన్సీ వాల్యూ, రూపాయి విలువ అనేది పూర్తిగా క్షీణిస్తుంది. క్షీణించిన టైంలో మనం సేవ్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి, అంతే. ఖర్చు పెట్టకూడదు. ఖర్చు పెట్టినా సరే మామూలు టైంలో ఏంటంటే ఒక 10 రూపాయలు పెడితే ఒక పెన్ వస్తుందని అనుకుందాం, రైట్. అదే ఇన్ఫ్లేషన్ బాగా ఎక్కువ ఉంది. ఇన్ఫ్లేషన్ ఒక ఏంటి ఇప్పుడు నార్మల్గా అయితే ఇప్పుడు 5-6% లోపే ఉంది, 4.79% ఉంది. అలా కాకుండా 8% ఇన్ఫ్లేషన్. అప్పుడు దీని పెన్ యొక్క రేట్ ఎంత అయిపోద్ది? అదే పెన్ యొక్క రేటు ఒక 12 రూపాయలు 13 రూపాయలు అయిపోతుంది. ఆ టైంలో ఆ పెన్నును కొనడం కంటే కూడా ఆ టైంలో 10 రూపాయలు సేవ్ చేసుకుని ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ అయిన తర్వాత అదే 10 రూపాయలకి వేరే ఐటెం కొనుక్కోవచ్చు, రైట్. ఇంకా వాల్యుబుల్ ఐటమ్. సో సేవింగ్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ కూడా మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ నేర్పిస్తుంది. అది అబ్జర్వ్, లెర్న్, అడాప్ట్ అనే టెక్నిక్. ఓకే, నౌ
Now coming back to the famous reverse engineering technique introduced by Civic Center. ఈ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మనం PYQ అనాలిసిస్ అని చెప్పి చూసామా, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. సో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ చెప్పండి, ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్? అంతే కదా, అంటే మనకి ఆ ఎగ్జామినర్ ఎలా థింక్ చేస్తున్నాడు, ఎగ్జామినర్ ఎలా ఆలోచిస్తున్నాడు అని తెలియాలి అంటే అతను ముందు ఎలాంటి ప్రశ్నలు ఇస్తున్నాడు అని తెలియాలి, రైట్? సో వీ నీడ్ టు నో ద మైండ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినర్, హౌ హీ ఈస్ థింకింగ్, దెన్ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ ప్రిపేర్ ఇన్ దట్ మోడల్. ఇప్పుడు మామూలుగా ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ అనేది చాలా చిన్నది కాదు కదా, అదొక సముద్రం. సపోజ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ ఒక సముద్రం అనుకుందాం. ఆ సముద్రం, ఆ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ మనం దాని యొక్క నదిని చేస్తున్నాం అంతే. ఆ నది ఎలా చేస్తున్నాము, ఇక్కడ ముందు 2022లో ఎలా ఇచ్చాడు, 2021లో ఎలా ఇచ్చాడు, 2020లో ఎలా ఇచ్చాడు, దానివల్ల కాన్సెప్ట్స్ అనేవి నేరో డౌన్ చేసేస్తున్నాం. వెన్ వీ నేరో డౌన్ ద కాన్సెప్ట్స్, దాని మీదే మళ్ళీ స్ట్రెస్ చేయడం వల్ల బాగా ప్రిపేర్ అవ్వగలుగుతాం, అంతే కదా, రైట్? దీన్ని మన లైఫ్తోనే కనెక్ట్ చేద్దాం. మనం చాలా ఎక్కువ యాక్టివిటీస్ పెట్టుకున్నాం అనుకుంది. సపోజ్ నేను స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు నేను అకాడమిక్స్లోనే ఉంటున్నాను, నేను స్పోర్ట్స్లోనే ఉంటున్నాను, నేను బయట బండి మీద తిరుగుతున్నాను, మళ్ళీ నేను ఇంట్లో బిజినెస్ చేస్తున్నాను. ఇన్ని ఉన్నప్పుడు మన మైండ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఉంటుంది. డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఉన్నప్పుడు దేని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలం, దేని మీద కంప్లీట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు. అదే నేను నా ఓన్లీ అకాడమిక్స్ మాత్రమే చూస్తాను, ఎందుకంటే నా ఫ్యూచర్కి నా అకాడమిక్స్ మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ అని అనుకుందాం. నా ఫ్యూచర్కి నా అకాడమిక్స్ మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ అన్నప్పుడు 80% నా అకాడమిక్స్కే ఇస్తాను నేను. అప్పుడు నా యొక్క స్కోర్ పెరుగుతుంది, అంతే కదా. సో ఆ అకాడమిక్స్ ఏంటి అంటే నేను నా వేరే వాళ్ళ లైఫ్స్ నుంచి, అంటే వేరే వాళ్ళ లైఫ్స్ అంటే ఏంటి, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. సో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ నుంచి ఏ కాన్సెప్ట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, జుడిషియరీ అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కువ ఉందా, లేదా దీన్ని ఏమంటారు లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కువ ఉందా, లేదా ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయని నేను తెలుసుకొని ఆ టాపిక్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను. దానివల్ల నాకు మార్క్స్ పెరుగుతాయి, రైట్? అది రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్ మేము చేస్తుంది. నౌ దెన్ ఇంక్రిమెంటల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ లెర్నింగ్, రైట్? ఇంక్రిమెంటల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటి, దీన్ని రాద్దాం మనం. ఇంక్రిమెంటల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ లెర్నింగ్. సో ఇప్పుడు సొసైటీలో కాంపిటీషన్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక జాబ్కి వచ్చరికి 100 మంది ఉన్నారు, రైట్? ఒక జాబ్కి 100 మంది ఉన్నాం, మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవుతాం అనేది ఇంపార్టెంట్. అది ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యేది అనేది ఇంక్రిమెంటల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ లెర్నింగ్ నుంచి నేర్చుకుందాం మనం. సో ఫస్ట్లీ మనకి ప్రతి ఎగ్జామ్ కూడా ప్రిలిమ్స్ ఉంటుంది, మెయిన్స్ ఉంటుంది, ఈ కాంపిటీషన్ తట్టుకోవడానికి. మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ కూడా ఉంటుంది, రైట్? సో ప్రిలిమ్స్లోనే ఎకానమీ ఉంటుంది, మెయిన్స్లోనే ఎకానమీ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూలో కూడా కొన్ని ఎకానమిక్ పర్స్పెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. నేను ఇప్పుడు కూడా 12 o'clock స్టార్ట్ చేసింది APPSC Group 1 ఇంటర్వ్యూస్లో మనకి మన దగ్గర 82 మంది ఇంటర్వ్యూ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటున్నారు. అంటే మొత్తం కలిపి 110 పోస్టులు 220 మందిలో 82 మంది మన దగ్గర ఇంటర్వ్యూ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నారు. అంటే వాళ్ళ లాస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళు ఒక అతను వచ్చి సపోజ్ టొమాటో రేట్లు ఎందుకు పెరిగినాయి, వై టొమాటో రేట్స్ హ్యావ్ హైక్డ్ అప్ అనే దానికి ఓన్లీ మన ఎకానమిక్ పర్స్పెక్టివ్లో ఆన్సర్ ఇస్తామా? లేదు. జాగ్రఫికల్ పర్స్పెక్టివ్, ఎందుకు టొమాటో క్రాప్ అని అంత ఎక్కువ పండించట్లేదు మనం, జాగ్రఫికల్ పర్స్పెక్టివ్ ఇస్తాం. అండ్ దెన్ హోర్డింగ్ అనే కాన్సెప్ట్, అంటే కొంత బ్లాక్ మార్కెట్లో దాచేస్తారు కొన్ని. అంటే మనం చూసుకుంటే మహారాష్ట్రలో శరద్ పవార్ గారు ఆమె ఒక మార్కెట్ మెయింటైన్ చేస్తారు. ఆ మార్కెట్లో ఏంటంటే ఆనియన్స్ అనేవి బ్లాక్ చేసేస్తారు. దానివల్ల అంటే డిమాండ్ పెరుగుతుంది. డిమాండ్ పెరిగినప్పుడే వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తారు. అంటే అక్కడ పొలిటికల్ రీజన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఒక ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మనం ఎకానమిక్ పర్స్పెక్టివ్లో, జాగ్రఫికల్ పర్స్పెక్టివ్లో అండ్ పొలిటికల్ పర్స్పెక్టివ్లో మనం ఆన్సర్ చేయగలగాలి. అండ్ సోషల్ పర్స్పెక్టివ్ అంటే ప్రతి ఒక్కరు టమాటా లేకుండా తినలేరు, అది సోషల్ పర్స్పెక్టివ్. సో ఈ 4 దశలను మనం ఆన్సర్ చేయాలి ఇంటర్వ్యూలో కూడా. అందువల్ల ఒక టాపిక్ అనేది మనం ఒక స్టేజ్కే కాదు 3 స్టేజ్ కలిపి చదువుకోవాలి. అదే ఇంటిగ్రేటెడ్ లెర్నింగ్. ప్రిలిమ్స్ ఉంది మనకి, ప్రిలిమ్స్ ఉంది, మెయిన్స్ ఉంది, ఇంటర్వ్యూ ఉంది. ఇన్ఫ్లేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నాం. ప్రిలిమ్స్లోనూ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, మెయిన్స్లోనూ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఇంటర్వ్యూలోనూ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇన్ఫ్లేషన్ మీద. సో ఒక కాన్సెప్ట్ చదివేటప్పుడు మూడిటికి ఒకేసారి చదువుదాం. ప్రిలిమ్స్ సంబంధంగా ఎలాంటి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఆ క్వశ్చన్స్ నేను ఎలా చదవాలి, రైట్? ఫస్ట్ అది.
దాన్ని సాల్వ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్లో క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి, దానికి నేను ఆన్సర్ ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలి అది. దాని తర్వాత ఇంటర్వ్యూ టైంలో నా ఎలాంటి పర్స్పెక్టివ్స్ అడగచ్చు, సో దానివల్ల నేను ఎలా ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి, ఈ 3 కలిపి ఒకేసారి చదువుతాను. అది ఇంటిగ్రేటెడ్ లెర్నింగ్. అంతా కూడా ఒకేసారి చదవగలమా? లేదు కదా. సో ఆ ఇన్ఫ్లేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ముందు బేసిక్స్ తెలుసుకుంటాం, తర్వాత టైప్స్ తెలుసుకుంటాం, ఆ తర్వాత ఇన్ఫ్లేషన్లో కరెంట్ అఫైర్స్ తెలుసుకుంటాం. ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ తెలుసుకుంటాం. అది ఇంక్రిమెంటల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ లెర్నింగ్. ఒక్కొక్క స్టెప్ బై స్టెప్ కూడా అన్నిటికీ కలిపి ఒకేసారి చదవడాన్ని ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంక్రిమెంటల్ లెర్నింగ్ అంటాం మనం. ఓకే, సో ఈ 3 టెక్నిక్స్ మనం చూస్తాం. అండ్ ఆ తర్వాత రెఫరెన్సెస్, సోర్సెస్ కూడా చూస్తాం మనం. ఓకే, రైట్. నౌ నెక్స్ట్ సిలబస్ చూద్దాం. సిలబస్ అనాలిసిస్. మనం APPSC గ్రూప్ 1లో మనకి ఎలాంటి సిలబస్ ఉంటుంది ప్రిలిమ్స్లో, మెయిన్స్లో, ఎకానమీకి సంబంధించి. ఓకే, ఫస్ట్ ఇండియా అండ్ ఏపీ ఎకానమీ అండ్ ప్లానింగ్. ఓకే, ఏంటంటే APPSC ఏం చేసిందంటే ఇదివరకు అన్ని కలిపి క్వశ్చన్స్ ఒకేలాగా ఇచ్చేది. ఇప్పుడు ఏంటంటే సెక్షన్స్ డివైడ్ చేసేసారు. కరెంట్ అఫైర్స్కి 60 క్వశ్చన్స్ అండ్ 30 క్వశ్చన్స్ పాలిటీకి, 30 క్వశ్చన్స్ ఎకానమీకి అని. సో ఎకానమీ నుంచి మనకు 30 క్వశ్చన్లు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఆ 30 క్వశ్చన్లు మెయిన్లీ దేని మీద బేస్ అవుతున్నాయి? ప్లానింగ్ మీద, ఏపీ ఎకానమీ మీద బేస్ అవుతున్నాయి ఎక్కువ. ఓకే, స్కీమ్స్ అనేవి ఎక్కువ అడుగుతున్నారు వీళ్ళు. ఇలాంటి వాటి మీద మనం ఒక దృక్పథం ఏర్పరచుకోవాలి. వీటిలో ఏ టాపిక్స్ ఉంటాయి? బేసిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకానమీ యాజ్ ఎ డెవలపింగ్ ఎకానమీ. ఇంకా ఇండియా డెవలపింగ్ ఎకానమీగానే ఉంది. సో దాని మీద మనం ఎకానమీకి నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎలా ఇంపార్టెంట్, అండ్ అలాగే మన జీడిపి అంటే ఏంటి, అండ్ మొత్తం ప్రపంచంలో మనం ఏ స్థాయిలో ఉన్నాము, మన పాలసీస్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది తెలుసుకోవాలి. దెన్ ఎకానమిక్ డెవలప్మెంట్ సిన్స్ ఇండిపెండెన్స్ అయిన దగ్గర నుంచి డిఫరెంట్ గవర్నమెంట్స్ వచ్చి డిఫరెంట్ ప్లాన్స్ తీసుకొచ్చారు. రైట్. సో మామూలుగా ఇండిపెండెన్స్ ముందు కూడా 1939లో ఎకానమిక్ ప్లానింగ్ అనేది జరిగింది, నెహ్రూ గారి కింద అండ్ సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు ఇద్దరు కలిపి. ఓకే, సో ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాన్స్ అన్ని కూడా మనం నేర్చుకోవాలి. ఓకే, అండ్ ఏ ప్లాన్లో ఎలాంటి స్కీమ్స్ తీసుకొచ్చారు, గరీబీ హటావో 5th 5-year ప్లాన్లో తీసుకొచ్చారు, అండ్ అలాగే 12th 5-year ప్లాన్లో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చారు. ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా ఒక్కొక్క ప్లాన్లో ఏవేవి అచీవ్ అయినాయి, అండ్ దెన్ దాంట్లో గ్రోత్ రేట్ ఎంత అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ నీతి ఆయోగ్ అండ్ ఇట్స్ అప్రోచ్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్లానింగ్, along with planning commission which used to be erstwhile, now నీతి ఆయోగ్ is taking its importance. ఈ రెండింటికి తేడా ఏంటిది? ప్లానింగ్ కమిషన్ కి నీతి ఆయోగ్కి రెండు కూడా ప్లానింగే కదా. సో అలాంటప్పుడు మళ్ళీ ఒకటి తీసేసి మళ్ళీ ఇంకోటి పెట్టడం ఎందుకు? జస్టిఫికేషన్ లేకుండా పెట్టకూడదు కదా. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక మూవీలో మెయిన్ హీరో ఉంటాడు, హీరోయిన్ ఎవరైనా పర్లేదు మార్చుకోవచ్చు, అలా టైపా? కాదు కదా. మరి ఎందుకు మార్చండి? ఏదో పర్పస్ ఉండే ఉంటుంది కదా ఎకానమీకి. ఆన్లైన్లో ఎవరున్నారు? యా. సో ఎందుకు ప్లానింగ్ కమిషన్ ఉంది, ఆ తర్వాత ఎందుకు నీతి ఆయోగ్ వచ్చింది? ప్లానింగ్ కమిషన్ అనేది ఫినాన్స్ కమిషన్ అనే కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ యొక్క పవర్స్ అనేవి అండర్మైన్ చేస్తూ దీని యొక్క పవర్స్ అనేవి ప్రదర్శించడం మొదలుపెట్టింది. అంటే కంప్లీట్గా ప్లాన్డ్ ఎకానమీ అయిపోయింది మనది. ప్లానింగ్ కమిషన్ ఏది డిసైడ్ చేస్తే అందరూ కూడా అదే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. ఈవెన్ ఫినాన్స్ కమిషన్ రికమెండేషన్స్ కూడా కేర్ చేయకుండా. సో ఫినాన్స్ కమిషన్ ఏంటి? సెంటర్కి స్టేట్కి మధ్య ట్యాక్స్ ప్రొసీడ్స్ ఎలా ఉండాలని డిసైడ్ చేయాలి. కానీ ఈ కంప్లీట్ ప్లాన్ ఏంటి, ఎకానమీ ప్లానింగ్ అంతా కూడా ప్లానింగ్ కమిషన్ చేస్తుంది, విచ్ ఈస్ సెంట్రలైజ్డ్. ప్లానింగ్ కమిషన్ వల్ల కంప్లీట్ ప్లానింగ్ అనేది సెంట్రలైజ్ అయిపోయింది. దీంట్లో స్టేట్స్ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదు. అందువల్ల ప్లానింగ్ కమిషన్ అనేది మేబీ ఇట్స్ టైమ్ టు రిమూవ్ ఇట్ అని చెప్పి నీతి ఆయోగ్ అని స్టార్ట్ చేశారు. ఇన్ నీతి ఆయోగ్ ఆల్ ద చీఫ్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద గవర్నింగ్ బాడీ. దానివల్ల ఏంటంటే చీఫ్ మినిస్టర్స్ యొక్క పర్స్పెక్టివ్స్ తెలుస్తాయి ఎకానమిక్ ప్లానింగ్ లో. నీతి ఆయోగ్ లో డిఫరెంట్ స్టేట్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. దానివల్ల దే హ్యావ్ దర్ షేర్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్, దే హ్యావ్ ద షేర్ ఆఫ్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ అండ్ ప్లానింగ్. దీనివల్ల డిసెంట్రలైజ్డ్ ప్లానింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది అండ్ లాంగ్ టర్మ్ ప్లానింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. ప్లానింగ్ కమిషన్ వచ్చేసరికి ఎన్ని నెలలకు ప్లాన్స్ ఉంటాయి? 5 years. అదే నీతి ఆయోగ్ అయితే విజన్ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చింది 15 yearsకి. అంటే లాంగ్ టర్మ్ ప్లానింగ్ అనేది ఉంది. సో 5 years ప్లాన్ కంటే కూడా మనకి లాంగ్ టర్మ్ విజన్ అనేది కావాలి అని చెప్పి ఈ మధ్యలో ఏ చేంజ్ చేసుకోవాలని జస్ట్ ఒక అడ్వైజరీ బాడీ కింద ఉందంతే. అండ్ ఇట్ ఈస్ నో వే టేకింగ్ ద రోల్ ఆఫ్ ఫినాన్స్ కమిషన్. అందువల్ల ఇప్పుడు ఫినాన్స్ కమిషన్ యొక్క రోల్ పెరిగింది. ఫినాన్స్ కమిషన్ అనేది కాన్స్టిట్యూషన్లో ఆర్టికల్ 280 కింద ఉంది. సో నౌ ఫినాన్స్ కమిషన్ అనేది
సెంట్రల్కి స్టేట్కి మధ్య ప్రొసీడ్స్ అనేవి 41% ఉండాలి అని చెప్పి 15th ఫినాన్స్ కమిషన్ చెప్పింది. సో ఫినాన్స్ కమిషన్ యొక్క రోల్ ఫినాన్స్ కమిషన్ చేస్తుంది, నీతి ఆయోగ్ యొక్క రోల్ నీతి ఆయోగ్ చేస్తుంది. సో ఈ రెండింటి మధ్య రోల్స్ డివిజన్ అనేది జరిగిపోయింది. అదే ప్లానింగ్ కమిషన్ ఉన్నప్పుడు రెండింటి మధ్య రోల్స్ అనేవి ఓవర్లాప్ అయ్యి, విచ్ ఈస్ నాట్ దాట్ గుడ్ ఫర్ ద ఎకానమీ. ఎప్పుడైనా రోల్స్ అనేవి డివైడ్ అయిపోవాలి. ఓకే, అందువల్ల నీతి ఆయోగ్తో రిప్లేస్ చేశారు 2015లో. నౌ గ్రోత్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ జస్టిస్. డిస్ట్రిబ్యూటివ్ జస్టిస్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ ఇండియా $3 trillion నుంచి $15 trillion వెళ్ళిపోయింది. అండ్ దెన్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇండియాలో పోవర్టీ పర్సెంటేజ్ అనేది స్టిల్ 13% ఉంది అని అనుకుందాం. దెన్ అది డిస్ట్రిబ్యూటివ్ జస్టిస్ ఉన్నట్ట. అండ్ అంబానీ నెట్వర్త్ వచ్చేసరికి 200 times పెరిగింది అని అనుకుందాం. దెన్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ జస్టిస్ ఉన్నట్ట? నో. ఎప్పుడైతే అందరికీ డెవలప్మెంట్ ఉంటుందో, ఏ డెవలప్మెంట్ యొక్క ఫ్రూట్స్ అనేవి కంప్లీట్ ఎకానమీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి షేర్ అవుతాయో, అప్పుడు దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూటివ్ జస్టిస్ అంటాం. సపోజ్ ఎకానమీలో 10%తో మనం ఇండియన్ ఎకానమీ గ్రో అయింది అని అనుకుందాం. ఆ 10% గ్రోత్ అనేది వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్స్లో కూడా కనపడాలి, కానీ కొంచెం టైం పడుతుంది. అది ఆ గ్రోత్ అనేది కిందకి వెళ్ళడానికి టైం పడుతుంది, కానీ ఆ గ్రోత్ యొక్క ఫ్రూట్స్ అనేవి వాళ్ళకు కూడా వెళ్ళాలి. అలాంటి పాలసీస్ మనం చేయాలి. దాన్నే డిస్ట్రిబ్యూటివ్ జస్టిస్ అంటాం. ఓకే, అర్థమైందా? రైట్. దెన్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్. హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి? సో మనిషి యొక్క లైవ్లీహుడ్ ఎలా ఉంది, సో ఎంతగా తన యొక్క లైఫ్ అనేది ఇంప్రూవ్ అయ్యిందని చెప్పి మెజర్ చేసే ఒక ఇండెక్స్. రైట్, ఇది యునైటెడ్ నేషన్స్ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ మనకు పబ్లిష్ చేస్తుంది హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్. అదే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్లో ఏవేవి ఉంటాయి, ఏ ఆస్పెక్ట్స్ కన్సిడర్ చేస్తారు? ఓన్లీ ఇన్కమ్ కన్సిడర్ చేస్తామా మనం? కాదు కదా. ఇన్కమ్ అనేది ఒక ఆస్పెక్ట్ మాత్రమే. దాంతోపాటు వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్స్ ఎలాగున్నాయి, అండ్ వాళ్ళ దాని ఏజ్ అనేది ఎంత ఇంప్రూవ్ అయింది. ఇప్పుడు సపోజ్ డెవలప్మెంట్ ఉంది అని అనుకుందాం, ఎకానమీలో డెవలప్మెంట్ ఉంటే ఏమవుతుంది? రోగాలు అనేవి తగ్గుతాయి కదా, ఎందుకంటే ప్రతి దానికి కూడా ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. రోగాలు అనేవి తగ్గితే మన ఏజ్ అనేది పెరుగుతుంది, లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అనేది పెరుగుతుంది. రైట్, సో డెవలప్మెంట్ ఉన్నప్పుడు లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ కూడా పెరగాలి కదా. అందుకే కదా జపాన్ అంతలా డెవలప్ అయ్యి ఇప్పుడు మొత్తం కూడా ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ ఎక్కువైపోయారు. సో డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ ఇండియాలో ఎక్కువ ఉంది, 21 to 39 people. అదే జపాన్లో ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ ఎక్కువ ఉన్నారు. సో డెవలప్మెంట్ యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అవి. ఆ ఓల్డ్ ఏజ్ కేర్ ఎలా తీసుకోవాలనేది మనం పాలసీ చేయాలి. ఓకే, సో డెవలప్మెంట్కి ఇండికేషన్ ఏంటిది? ఏజ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ కూడా పెరుగుతుంది, లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ కూడా. ఓకే, ఈ 3 ఆస్పెక్ట్ని కన్సిడర్ చేసి ఇండియా ఏ పొజిషన్లో ఉంది అని చెప్పి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. దెన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రేడేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఛాలెంజెస్. సో ఎవ్రీవన్ హూ టాక్స్ అబౌట్ ఎకానమీ టాక్స్ ఎగ్నెస్ట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్, ఆర్ ఎవ్రీవన్ హూ టాక్స్ అబౌట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ టాక్స్ ఎగ్నెస్ట్ ద ఎకానమీ. అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ సైంటిస్ట్ ఏమో ఎకానమీ ఇలా అవ్వకూడదు, సో ఏంటి కోల్ అనేది థర్మల్ ఎనర్జీ యూజ్ చేయకూడదు, కానీ థర్మల్ ఎనర్జీ లేకపోతే ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ ఉండదు. సో ఎకానమీ వాళ్ళేమో ఎన్విరాన్మెంటల్ కన్సర్న్స్ ఏమో అలా అంటారు. అదే ఎకానమిస్ట్ అనుకోండి, మీరు ఎన్విరాన్మెంట్కి అన్ని రేజ్ చేయడం వల్ల డెవలప్మెంట్ అనేది ఆగిపోతుందని చెప్పి వీళ్ళ వాదన. అలా కాదు, వాళ్ళు వీళ్ళు వేరు కాదు, రెండు కూడా మిడిల్ పాత్రలు వెళ్ళాలి. మనకి బుద్ధ ఒకటి నేర్పారు, మిడిల్ పాత్ చూస్ చేసుకోవాలని. ఎన్విరాన్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు? ఎస్, డెవలప్మెంట్ ఈజ్ నెసరీ బట్ నాట్ అట్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ పీపుల్స్ లైఫ్స్. డెవలప్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ ద ఎకానమీ బట్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఇండివిజువల్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ దర్ లైవ్లీహుడ్. సో అందువల్ల ఏంటంటే మనం కోల్ కానీ థర్మల్ ఎనర్జీ కానీ వీటితో కాకుండా హైడల్ ఎనర్జీ యూజ్ చేయండి, రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ యూజ్ చేయండి, అండ్ ఆల్టర్నేట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీని తీసుకురండి అని చెప్పి ఎన్విరాన్మెంటల్ కన్సర్న్స్ వాళ్ళు చెప్పాలి. అలా కాకుండా డెవలప్మెంట్ ఆపేయకూడదు. అది అండ్ ఏ చేంజ్ కూడా ఒక రోజులో రాదు. సో ఎన్విరాన్మెంటల్ కన్సర్న్స్ అని అలా అడ్రస్ చేయాలి. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఎకానమిస్ట్ ఆల్సో నీడ్ టు నో దట్ ఇఫ్ వీ డెవలప్ అట్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ లైవ్లీహుడ్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద పీపుల్, then the development will not be consistent. Suppose మనం నెక్స్ట్ 10 yearsలో 15% గ్రోత్ రేట్ ఉండాలని అనుకుందాం. దానికోసం అని చెప్పి కోల్ ఎక్స్టెన్సివ్గా యూజ్ చేసాం, దానికోసం వచ్చి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎక్స్టెన్సివ్గా బిల్డ్ చేసాం. మరి ఆ 15 yearsలో ఎంతమంది పీపుల్ చనిపోతారు క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల? అది తెలుసుకోవాలి. అంతమంది పీపుల్ యొక్క లైఫ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి అని అంటే మనం ఏదో తప్పు చేస్తున్నాం డెవలప్మెంట్ ప్యాటర్న్లో. సో ఆ డెవలప్మెంట్ ప్యాటర్న్లో మనం కోల్ని దాని పక్కకు తీసేయడం కానీ, అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ని తగ్గించడం కానీ,
దానికోసం కూడా అది కూడా డెవలప్మెంటే. క్లైమేట్ చేంజ్ పాలసీస్ ఆర్ ఆల్సో ఏ పార్ట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్. గ్రోత్కి డెవలప్మెంట్కి తేడా ఏంటి చెప్పండి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్? గ్రోత్ ఉంది, ఎకానమిక్ గ్రోత్ ఉంది, ఎకానమిక్ డెవలప్మెంట్, రెండింటికి తేడా ఏంటి చెప్పాలి? బిగ్గర్ దాన్ గ్రోత్ అంటే ఏంటి? గ్రోత్లో ఏ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి, డెవలప్మెంట్లో ఏ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి? Growth is all about the economy, how economy is growing in terms of percentage, but development is all about the individual. అంటే ఇండివిజువల్ యొక్క లైఫ్లీహుడ్ ఎంతలాగా డెవలప్ అయ్యింది, ఈ ఎకానమీ ఎంతలాగా ఒక ఇండివిజువల్ గ్రోత్కి హెల్ప్ అయ్యింది అనే డెవలప్మెంట్ ఇండికేటర్స్ వేరు. డెవలప్మెంట్ ఇండికేటర్స్లో ఎకానమీ ఒక పార్ట్ మాత్రమే. లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఉంటుంది అండ్ తన యొక్క లైవ్లీహుడ్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది, రైట్? ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. గ్రోత్లో, ఎకానమిక్ గ్రోత్లో ఓన్లీ ఎకానమీ ఎంత ఇంప్రూవ్ అయ్యేది మాత్రమే తెలుసుకోవచ్చు. అది డిఫరెన్స్. సో డెవలప్మెంట్లో లార్జర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆస్పెక్ట్స్ అనేవి వస్తాయి మనకి. ఓకే, రైట్. దెన్ నేషనల్ ఇన్కమ్ అండ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ పాలసీ. సో వీళ్ళు కూడా రికగ్నైజ్ చేశారు ఎకానమిస్ట్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్. సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి? డెవలపింగ్ ఇన్ ద ప్రెసెంట్ జనరేషన్ వితౌట్ ఎఫెక్టింగ్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్. ఇప్పుడు మనం కోల్ మొత్తం కలిపి ఒకేసారి యూజ్ చేస్తాం, ఒక 100 years కోల్ అంతా ఎగ్జాస్ట్ చేస్తాం, మరి నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎలా బతకాలి? సపోజ్ వాటర్ అంతా కూడా, వాటర్ రిసోర్సెస్ అన్ని కూడా వాడేసాం, గ్రౌండ్ వాటర్ అంతా కూడా తోడేసాం, మొత్తం బోర్వెల్స్ వేసి తోడేసాం, మరి నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎలా బతకాలి? సో అదే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. ఈ జనరేషన్ యొక్క నీడ్స్ మనం మీట్ అవ్వాలి, అట్ ది సేమ్ టైం ఫ్యూచర్ జనరేషన్ గురించి కూడా ఆలోచించి మనం యాక్ట్ అవ్వాలి. సో అదే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్. దాని గురించి కూడా మనం చదువుకుంటాం. నెక్స్ట్, నేషనల్ ఇన్కమ్ అండ్ ఇట్స్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ కాంపోనెంట్స్. వాట్ యూ మీన్ బై నేషనల్ ఇన్కమ్? ఇప్పుడు ఇండియా డెవలప్మెంట్ అవుతుంది, ఇండియా $3 trillion ఎకానమీగా మారింది, ఇండియా గ్రోత్ రేట్ 10% టచ్ అవుతుంది అని అనుకున్నాం. ఇదంతా దేని గురించి? నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి? నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే, ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ సేస్ దట్ whatever economic activity happening in the particular territory where the value can be measured, the value of goods and services happening in a particular economy and a particular area is defined as national income. Okay, so oka particular area lo aa goods and services yokka value entaithe vastundo danni national income antam. Aa national income ane concept lo rendu untayi. GDP antam, GDP antamu, malli GNP అంటాం. జీడిపి అంటే గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్, GNP అంటే గ్రాస్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్. ఈ రెండింటికి తేడా ఏంటి మనం ముందు కూడా కంప్లీట్గా డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాము. లెట్ మీ గివ్ అన్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ఇట్. GDP అంటే గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఏంటంటే, ఒక పర్టికులర్ బౌండరీస్లో ఆ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడక్షన్ అండ్ కన్జంప్షన్ వల్ల దాని యొక్క వాల్యూ ఏదైతే జనరేట్ అవుతుందో, ది వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ దట్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ కన్జ్యూమ్డ్ ఇన్ అన్ ఎకానమీ comes under GDP, gross domestic product. And then what do you mean by gross national product? The value of goods and services produced by the nationals is called gross national product. And nationals అంటే ఏంటి? ఇండియన్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నారో దాని నుంచి ఎక్స్పోర్ట్స్ ఉంటాయి, ఇంపోర్ట్స్ ఉంటాయి, ట్రాన్స్ఫర్, ఎక్స్పోర్ట్స్ మైనస్ ఇంపోర్ట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా దాంట్లోకి వస్తుంది. ఓకే, అంటే ఇక్కడే ప్రొడ్యూస్ చేయక్కర్లేదు, బయట నుంచి మన వాళ్ళకి డయాస్పోరా అనేది అమౌంట్ సెండ్ చేస్తుంది, రైట్? దాన్ని కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మన వాళ్ళే కదా అక్కడ ఉంది కూడా, మన వాళ్ళు రిసోర్సెస్ యూజ్ చేసుకున్నారు, ఇక్కడ మన వాళ్ళు PhD అది చేసి బయట ఎక్కడ యూఎస్లో సెటిల్ అయ్యారు, వాళ్ళ ఇంటికి అమౌంట్ పంపుతున్నారు రెమిటెన్సెస్ లాగా. ఆ రెమిటెన్సెస్ కూడా మనం గ్రాస్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అంటే ద వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్ బై నేషనల్స్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ ఈజ్ కాల్డ్ గ్రాస్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్. అర్థమైంది అన్నింటికి మధ్య డిఫరెన్స్, రైట్? నెక్స్ట్, అది అకౌంటింగ్ ప్యాటర్న్స్ వస్తాయి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి. ప్రొడక్షన్ మెథడ్, ఇన్కమ్ మెథడ్, రైట్, ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్ అని ఈ 3 మెథడ్స్ కూడా మనం నేర్చుకుంటాం. ఎక్స్పోర్ట్స్ మైనస్ ఇంపోర్ట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఎక్స్పోర్ట్స్ మైనస్ ఇంపోర్ట్స్ అంటే జీడిపిలో కూడా కంప్లీట్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటుంది, ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది, కన్జంప్షన్ ఉంటుంది, అండ్ దెన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మైనస్ ఇంపోర్ట్స్, నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్. ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఒక 100 రూపాయలు అనేది బయటకు పంపిస్తాం, అట్ ది సేమ్ టైం 50 రూపాయల గుడ్స్ అనేది మన లోపలికి ఏంటి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం, అంటే మన నెట్ అనేది ఎంత?
₹50. So if at all we export 100 rupees of goods to certain country, and if at all we import 50 rupees of goods from that particular country, then the net exports minus imports is calculated in the GDP. Okay, సో అదేంటంటే ఇంపోర్ట్స్ అని యూజ్ చేసుకునేది ఇండియానే, ఎక్స్పోర్ట్స్ అనే ప్రొడక్షన్ చేసేది ఇండియానే. సో అది జీడిపిలో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మనం. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, పోవర్టీ అండ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. ఇందాక చెప్పాను కదా, డిస్ట్రిబ్యూటివ్ జస్టిస్. ఇన్ఈక్వాలిటీస్ లో గినీ కోఎఫిషియంట్ అని ఉంటుంది. గినీ కోఎఫిషియంట్ అంటే మన ఎకానమీ డెవలప్ అయ్యే కొద్దీ మనం ఏం చేస్తాము అంటే పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్ అనే వాళ్ళు వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ అయిపోతారు. ఎలాగ చూద్దాం. లెట్స్ సే దట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫర్ ఎన్ ఎకానమీ టు గ్రో, వీ నీడ్ సమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్ట్స్, రైట్, ఆర్ అదర్వైజ్ సమ్ డ్యామ్స్ లైక్ పోలవరం ప్రాజెక్ట్స్, రైట్. సో ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ కావాలి కాబట్టి ఆ ఏరియాలో ఉండే వీకర్ సెక్షన్స్, ట్రైబల్స్ ఎక్కువ ఉంటారు. పోలవరం నిర్వాసితులు మన కొండరెడ్డి, వీళ్ళు కొండరెడ్డి ఆ జాతి వాళ్ళు ఉంటారు, ట్రైబల్స్. సో అలాంటి వాళ్ళు నిర్వాసితులు అవుతున్నారు, రైట్. సో దే ఆర్ బికమింగ్ ద రెఫ్యూజీస్ వెన్ ఎవర్ సచ్ ఏ ప్రాజెక్ట్ హ్యాపెన్స్. సో వెన్ దే నీడ్ టు బి రీహాబిలిటేటెడ్, గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ఇట్. పోలవరం ఇష్యూ ఏంటిది? అలాంగ్ విత్ ద ఫండ్స్, పోలవరం ఉన్న ప్లేస్లో ఇలాంటి ట్రైబల్ పీపుల్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి కనీస వసతులు కల్పించట్లేదు, వాళ్ళ రీహాబిలిటేట్ చేయలేదు. R&R అనేది ఇంకా జరగలేదు, రీహాబిలిటేషన్, రీసెటిల్మెంట్ అనేది. వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, వాళ్ళ కమ్యూనిటీ అనేది కోస్టల్ కమ్యూనిటీ, ఆ కోస్ట్ దాటి ఇంటీరియర్స్కి వెళ్ళరు, వాళ్ళు ఆ కోస్ట్లోనే ఉండాలి, ఎక్కడో ఒకడ కనీసం కోస్టల్ ఏరియాలో ఉండాలి, రైట్. సో అది వాళ్ళు అడిగేది. అలాంటి వాళ్ళ డిమాండ్స్ ప్రకారం మీట్ అవ్వకుండా వాళ్ళని రిప్లేస్ చేయాలంటే కష్టం కదా. సో డెవలప్మెంట్ అనే దాన్ని వచ్చిన ఆ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్, మార్జినల్ సెక్షన్స్ అనే వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు ఎక్కువ. అలాంటి వాళ్ళ గురించి కూడా కేర్ తీసుకుంటేనే ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది తగ్గుతుంది అండ్ అందరూ కూడా సిమిలర్గా డెవలప్ అవుతారు. ఓకే, ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీని మెజర్ చేసేదే గినీ కోఎఫిషియంట్. దెన్ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్, అండ్ ఇక్కడ వేరియస్ స్కీమ్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ పోవర్టీ ఎరాడికేషన్. స్కీమ్స్ అంటే కౌశల్ వికాస్ యోజన, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, అండ్ అలాగే ప్రధానమంత్రి ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. సో ఇలాంటి స్కీమ్స్ వాటి గురించి కూడా మనం చదువుకుంటాం. అండ్ దెన్ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్, యాజ్ I said, predominantly India is an agricultural economy. Okay, why I am saying India is an agricultural economy? సర్వీసెస్ కూడా అంతలా పెరిగినప్పుడు కూడా నేను ఇండియా అగ్రికల్చరల్ ఎకానమీ అని ఎందుకు అంటున్నాను? బికాస్ మోర్ దాన్ 50% ఆఫ్ పీపుల్ స్టిల్ dependent on agriculture, right? So when they are dependent on agriculture is an important thing in an economy. Okay, so అందువల్ల అగ్రికల్చర్ నెసరీ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటివి? ల్యాండ్ అనేది ఇంపార్టెంట్, అండ్ ఇంకా వాటర్ అనేది ఇంపార్టెంట్, రైట్. సో ఆ వాటర్ అనేది ఎలా వస్తుంది? ఓన్లీ రైన్ఫాల్ మీద డిపెండ్ అవుతామా? లేదు కదా. ఇంత డెవలప్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా వర్షం పడితే నా బతుకుంటుంది, వర్షం పడకపోతే నేను చచ్చిపోతానంటే ఎలాగా? అలాంటప్పుడు రైతులు మనం పట్టించుకున్నట్టే కదా. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే గవర్నమెంట్ వర్షం పడకపోయినా సరే, వర్షం ఎప్పుడైతే పడుతుందో మనం స్టోర్ చేసుకుంటాం. దాన్ని ఏమంటారు, ప్రాజెక్ట్స్, ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్. అది స్టోర్ చేసుకుని మనం ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి క్రాప్కి అవసరం అవుతాయో అప్పుడు మనం సప్లై చేస్తాం. అదే కదా ఇరిగేషన్ అంటే. సో అలాంటి ఇరిగేషన్ పాలసీస్ గురించి, ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం. We have actually talked about Polavaram irrigation project and how rehabilitation and resettlement didn't happen even now. So అలాంటి డెవలప్మెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం, విచ్ ఈస్ కమింగ్ అండర్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ అండ్ వాటర్. ఓకే, రైట్. నౌ అగ్రికల్చర్ అనే కాన్సెప్ట్లో సప్లై చైన్ అంతా ఉంటుంది. అగ్రికల్చర్ అనే కాన్సెప్ట్లో ఫస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉండాలి, రైట్. దెన్ సీడ్స్ ఉండాలి, దెన్ ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ పెస్టిసైడ్స్ ఉండాలి, దెన్ కరెక్ట్ వాటర్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కన్నా ముందు ల్యాండ్ ఉండాలి ఫస్ట్, అండ్ దట్ టు ఫెర్టైల్ ల్యాండ్. ఫెర్టైల్ ల్యాండ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్, సీడ్స్. ఫెర్టైల్ ల్యాండ్ అంటే దాన్ని ఏమంటారు తెలుగులో?
సారవంతమైన భూమి ఉండాలి. ఓకే, రైట్. సారవంతమైన భూమి ఉండాలి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉండాలి, సీడ్స్ ఉండాలి, ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ పెస్టిసైడ్స్ ఉండాలి, వాటర్ ఉండాలి. అండ్ దెన్ క్రాప్ చేతికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏం కావాలి? లాజిస్టిక్స్ ఉండాలి, మార్కెట్ ఉండాలి, అండ్ ఒకవేళ క్రాప్ పాడైపోతే గవర్నమెంట్ అష్యూరెన్స్ కావాలి, అంటే గవర్నమెంట్ మెకానిజమ్స్ లైక్ ఎంఎస్పి అవి. ఓకే, సో ఇంత సప్లై చైన్ అనేది మనకి అగ్రికల్చర్లో దాగుంది. ఈ అన్ని కాన్సెప్ట్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుంటాం. ఓకే, నౌ అగ్రికల్చర్ అయిపోయింది. అంటే ఒక కంట్రీ యొక్క డెవలప్మెంట్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఫస్ట్ మనం ట్రైబల్స్గా ఉండేవాళ్ళం. ఫస్ట్లో ట్రైబల్స్గా ఉండి, అండ్ దెన్ వీ బికేమ్ అన్ అగ్రికల్చరల్ ఎకానమీ. అగ్రికల్చర్ అనేది బేసిస్గా ఉండేది. ఆ తర్వాత ఇండస్ట్రియల్ ఎకానమీ. అగ్రికల్చర్ ఎప్పుడైతే బాగా సమృద్ధిగా ఉందో, దెన్ ఇండస్ట్రీ మీదకి దారి మళ్ళింది. అండ్ ఇండస్ట్రీలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎప్పుడైతే ఉందో, ఎప్పుడైతే ప్రొడక్షన్ మన దగ్గర ఎక్కువ ఉందో, ఆ ప్రొడ్యూస్డ్ గుడ్స్ అనేది డిఫరెంట్ దగ్గర సప్లై చేయాలి. ఓకే, సో అప్పుడు సర్వీసెస్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. అలా స్టెప్ బై స్టెప్ ఉంటుంది. సో అగ్రికల్చర్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ ఏంటి? వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ దట్ ఇండియా ఈజ్ కరెంట్లీ వర్కింగ్ అపాన్? అసలు ఇండస్ట్రీ పెరగడానికి ఏ కాన్సెప్ట్స్ కావాలి? ల్యాండ్, ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఏంటిది? ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్. ఇవన్నీ కూడా ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంతా కూడా మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి, మనం నేర్చుకుంటాం కూడా. వాట్ ఆర్ ద స్కీమ్స్ దట్ ఆర్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్? స్టాండప్ ఇండియా అంటే ఏంటి? స్టార్ట్అప్ ఇండియా అంటే ఏంటి? రెండుకి డిఫరెంట్ అండి. మోదీ గారు 2014లో స్టార్ట్అప్ ఇండియా అనే కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేశారు. అండ్ అలాగే స్టాండప్ ఇండియా అనే కాన్సెప్ట్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు. స్టార్ట్అప్ ఇండియా వచ్చేసరికి న్యూ స్టార్ట్అప్స్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి, మనలాంటి యూత్ని కొత్త బిజినెసెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఎంకరేజ్ చేయాలి అని చెప్పి కొన్ని పాలసీస్ తీసుకొచ్చారు. అది స్టార్ట్అప్ ఇండియా. మరి స్టాండప్ ఇండియా అంటే ఫీమేల్స్ అనే కాదు, సో హూ ఎవర్ ఆర్ మార్జినలైజ్ సెక్షన్స్ వాళ్ళు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయండి. లైక్ ఫీమేల్స్, ఎస్సీస్, ఎస్టీస్, ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్, ఇలాంటి వాళ్ళకి ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేసేది స్టాండప్ ఇండియా. రైట్, ఇండియా నీడ్ టు స్టాండ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ లెగ్స్. అంటే తన స్వయం సమృద్ధి అవడానికి ఎవరైతే కావాలనుకుంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేసేది స్టాండప్ ఇండియా. ఓకే, సో ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా మనం నేర్చుకుంటాం ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్లో. నౌ when we complete agriculture industry, then comes services sector. సర్వీసెస్ సెక్టర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ఎప్పుడు లిబరేట్ అయిందంటే 1991 వరకు ఇండియా అనేది క్లోజ్డ్ ఎకానమీ. అంటే వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్, లైక్ కార్ ప్రొడక్షన్ జరిగింది, అసెంబ్లీ జరిగింది, అండ్ ఇండియాలోనే కార్ అమ్మేవాళ్ళు. అలాంటప్పుడు ఈయన టాటా మార్కెట్ ఎలా పెరుగుతుంది? ఎంత ప్రొడక్షన్ పెంచినా సరే లిమిటెడ్ మార్కెట్ ఉంది కదా, అలాంటప్పుడు ఎలా పెరుగుతుంది టాటా మార్కెట్? అందువల్ల 1991లో ఏం చేస్తారంటే లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్ అండ్ గ్లోబలైజేషన్ అనే ఎల్పిజి రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చారు. లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్ అండ్ గ్లోబలైజేషన్. అలాంటప్పుడు టాటా ఒక కార్ ప్రొడ్యూస్ చేసింది అనుకుందాం, ఆ కార్ని తీసుకెళ్ళి యుఎస్లో అమ్మొచ్చు, ఆ కార్ని తీసుకెళ్ళి జర్మనీలో అమ్మొచ్చు. అంటే టాటా యొక్క ప్రొడక్షన్ అనేది పెరుగుతుంది. వెనెవర్ ప్రొడక్షన్ పెరిగినప్పుడు సర్వీసెస్ సెక్టార్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఓకే, సో సర్వీసెస్ సెక్టార్లో ఏమేమి వస్తాయి? మన ఇండియన్ ఎకానమీ ఎప్పుడైతే ఓపెన్ చేసామో, ఇండియా ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ హెరిటేజ్ సైట్స్, ఇండియా ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ టూరిస్ట్ ప్లేసెస్. ఒక తాజ్మహల్ ఉంది మన దగ్గర, రైట్, ఒక రాజరాజేశ్వరి టెంపుల్ ఉంది, రైట్. ఇలాంటి ఎప్పుడైతే కోస్టల్ టూరిజం ఉంది, ఎప్పుడైతే హిస్టారికల్ టూరిజం ఉంది అండ్ హెరిటేజ్ టూరిజం ఉందో, బయట నుంచి డిఫరెంట్ పీపుల్ వస్తారు, టూరిజం పెరుగుతుంది. టూరిజం సెక్టర్ కమ్స్ అండర్ సర్వీసెస్ సెక్టర్, రైట్. అండ్ అలాగే వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు హాస్పిటాలిటీ అనేది ఉంటుంది. హాస్పిటాలిటీ అంటే ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా, సో దట్ కమ్స్ అండర్ సర్వీస్ సెక్టర్. ఓకే, సో ఇలాంటి సర్వీస్ సెక్టర్ అనేది ఎక్కువ పెరుగుతుంది. అండ్ అలాగే ఐటీ, ఎప్పుడైతే టాటా ప్రొడక్షన్ పెరిగింది అని అనుకుందాం, పెరిగినప్పుడు దాని యొక్క క్యాటలాగ్ చూడాలా, అండ్ క్యాటలాగ్ చూడాలి. అండ్ ప్రొడక్షన్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి అంటే మెకనైజేషన్ జరగాలి. మెకనైజేషన్కి ఏం కావాలి? రోబోటిక్స్ కావాలి. రోబోటిక్స్ ఏం చేస్తాయి? దానికి ఒక మిషన్ లాంగ్వేజ్ కావాలి. మిషన్ లాంగ్వేజ్ రాసేది ఏంటి? ఒక జావాతోనో, ఒక పైథాన్తోనో, ఒక కంప్యూటర్ విజన్తోనో వాడు ఒక సాఫ్ట్వేర్ బిల్డ్ చేస్తారు. సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ పెరగాలి. ఎప్పుడైతే ప్రొడక్షన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుందో దానికి సప్లిమెంటరీగా ఇవన్నీ కూడా డెవలప్ అవుతాయి. సో ఐటీ సెక్టర్ డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఐటీ సెక్టర్ వచ్చినప్పుడు సర్వీసెస్ సెక్టర్ అనేది
కంప్లీట్గా ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి పెరుగుతాయి. అండ్ ఈ ప్రాసెస్లో మనం మాట్లాడుకుంటాం అగ్రికల్చర్ గురించి ఫస్ట్, దెన్ ఇండస్ట్రీ గురించి, దెన్ సర్వీసెస్ గురించి. దెన్ వాట్ యు మీన్ బై లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్ అండ్ గ్లోబలైజేషన్. లిబరలైజేషన్ అంటే ఏంటంటే, ఇది వరకు ఒక కంపెనీ ఇండియాలో స్టార్ట్ చేయాలి అంటే చాలా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండే. లైక్ లెట్స్ సే దట్ ఒక యుఎస్ కంపెనీ ఆర్ జర్మనీ కంపెనీ ఫోర్డ్ అనుకున్నాం. ఆ ఫోర్డ్ అనేది ఇండియాకి వచ్చి ఒక కంపెనీ పెట్టాలి అంటే చాలా కష్టం, డిఫరెంట్ ట్యాక్సెస్ ఉంటాయి, రైట్? సో ఈవెన్ జర్మనీలో కార్ ప్రొడ్యూస్ చేసి ఇండియాకి పంపిద్దాము అంటే డిఫరెంట్ ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్ ఉండేవి. అలాంటివి 1991లో లిబరలైజ్ పాలసీస్ వల్ల ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్ అని పూర్తిగా డ్రాస్టిక్గా తగ్గించేశారు, రైట్? డబుల్ డిజిట్, త్రిబుల్ డిజిట్లో ఉంటే డబుల్ డిజిట్కి తగ్గించారు. దానివల్ల ఏంటంటే ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్ తగ్గడం వల్ల ఇంపోర్ట్స్ ఎక్కువ పెరిగినాయి. అది లిబరలైజేషన్ పాలసీ. అండ్ దెన్ వాట్ యు మీన్ బై ప్రైవేటైజేషన్. ప్రైవేటైజేషన్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇదివరకు 1991 ముందంతా కూడా అన్నీ కూడా గవర్నమెంటే చేసేది. పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్, ఓఎన్జీసీ, ఓఐఎల్ ఇలాంటివే ఉండే. అండ్ థర్మల్ ప్రొడక్షన్, ఎన్టీపీసీ, ఇవన్నీ కూడా మేనేజ్ చేసాయి. ఇవన్నీ కూడా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో కూడా ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ఉండేవి. పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీస్ అనేవి ఎక్కువ ఉండేవి. అదే 1991 తర్వాత లైసెన్స్ రాజ్ పోయిన తర్వాత దెన్ ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీ అనేది ఎక్కువ డెవలప్ అయింది. లైసెన్స్ రాజ్ అంటే ఏంటి? ఒక ప్రైవేట్ సపోజ్ నేనే ఒక ప్రైవేట్ ఇండివిజువల్ అతను బిజినెస్ పెట్టాలి అంటే చాలా లైసెన్సెస్ కావాలి. ఒక ప్రొడక్షన్ కంపెనీ, ఒక కంపెనీ కార్ కంపెనీ పెట్టాలంటే నేను డిఫరెంట్ లైసెన్సెస్ తీసుకోవాలి. ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్కి ఒక లైసెన్స్, అండ్ దెన్ కార్ ప్రొడక్షన్కి ఒక లైసెన్స్, డిఫరెంట్ లైసెన్సెస్ తీసుకోవాలి. దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే నా ఎఫర్ట్స్ అన్ని కూడా ప్రొడక్షన్లో పెట్టకుండా ఈ లైసెన్స్ అప్లై చేసుకొని పెడతాను. దానివల్ల వాళ్ళు ముందే వెక్స్ అయిపోతారు. అందులో ప్రైవేట్ సెక్టర్ గ్రోత్ లేదు. ఎప్పుడైతే ప్రైవేటైజేషన్ పాలసీస్ వచ్చినాయో ఇన్ని లైసెన్స్లు అవసరం లేదు, మీకు ఒక లైసెన్స్ ఉంటే చాలు. అలాంటప్పుడు ఏంటంటే నా ఎఫర్ట్స్ అన్ని కూడా ప్రొడక్షన్ మీద పెడతాను. అందువల్ల ప్రైవేట్ సెక్టర్ గ్రో అయింది ఆ టైం నుంచి. ఓకే, దెన్ గ్లోబలైజేషన్. నేను చెప్పినట్టు ఇండియా అనేది అప్పటి వరకు కూడా క్లోజ్డ్ ఎకానమీ. ఆ క్లోజ్డ్ ఎకానమీ అనేది ఎప్పుడైతే 1991 అయిందో వేరే యుఎస్తో నుంచి ప్రొడక్ట్స్ వస్తున్నాయి. అంటే మొత్తం ప్రతి డిఫరెంట్ కంట్రీస్తో మనం సంబంధాలు ఏర్పరచుకున్నాం, ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ అనేవి చేసుకున్నాం. ఓకే, సో దాన్ని గ్లోబలైజేషన్ అన్న. ఇండియా ఈజ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇన్ టు ద వరల్డ్ ఎకానమీ సిన్స్ దెన్. ఓకే, రైట్, వీటి గురించి కూడా నేర్చుకుంటాం. అండ్ దెన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ అండ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్. ఇప్పుడు ప్రతి కంట్రీకి కూడా ఇంపోర్ట్స్ ఇంపార్టెంటే, ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపార్టెంటే, అవునా కదా? ఎందుకు ఇంపోర్ట్స్ ఇంపార్టెంటే, ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపార్టెంటే? Okay, good. Whenever it is becoming costlier here in order to produce, it is better to import from somewhere else where we have lesser prices. Suppose let's say gold అనుకున్నాం. గోల్డ్ అనేది ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేసి గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ అని ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే కాస్ట్ అనేది ఒక 100 రూపీస్ అనుకున్నాం. అదే గోల్డ్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుని దుబాయ్ నుంచి ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేసేసరికి మనకు ఓన్లీ 60 రూపీస్ అనుకున్నాం. అంటే మనం ఇంపోర్ట్స్ ప్రిఫర్ చేయడం బెటర్ కదా, గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ ఇక్కడ చేసేదానికంటే. అప్పుడు కాస్ట్ అనేది తగ్గుతుంది కదా. సో అలాంటి వాటి వల్ల అండ్ ప్రతి కంట్రీకి కూడా ఎవ్రీ రిసోర్స్ అనేది ఉండదు, రైట్? సపోజ్ లెట్స్ సే యుఏఈ తీసుకున్నాం, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్. అక్కడ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ అని, అక్కడ ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్ ఎంత ఉండొచ్చు? కంప్లీట్ ఎడారి. అలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్లో ఏ ఉత్పత్తులు పండించవచ్చు? చాలా తక్కువ, రైట్? వాటర్ తక్కువ ఉంది అండ్ కంప్లీట్ ల్యాండ్ అంతా ఇన్ఫర్టైల్ ల్యాండ్. అలాంటి టైంలో వాళ్ళకి ఆ రా మెటీరియల్ లేదు, ఆ ప్యాడీ లేదు, అండ్ దెన్ ఆ పల్సెస్ లేవు, అండ్ దెన్ ఆ మిల్లెట్స్ లేవు. అలాంటి టైంలో వాళ్ళు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి, తప్పదు. సో నో కంట్రీ ఈజ్ కంప్లీట్లీ సఫిషియంట్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఎవ్రీ కంట్రీ నీడ్ టు డిపెండ్ ఆన్ సమ్ అదర్ కంట్రీ ఫర్ సమ్ అదర్ పర్పసెస్. ఓకే, సో అందువల్ల గ్లోబలైజేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నౌ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మన ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరుగుతున్నాయో ఇంపోర్ట్స్ కంటే కూడా మన దగ్గరికి వచ్చే కరెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది, రైట్? ఎక్స్పోర్ట్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఉంటాయో మనకి సపోజ్ ఒక 100 ప్రోడక్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసాం, 100 రూపీస్ వచ్చినాయి. ఇంపోర్ట్స్ అనేవి ఒక 50 ప్రోడక్ట్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం, 50 రూపీస్ వచ్చినాయి. అంటే ఇంపోర్ట్స్ అనేవి ఎక్స్పోర్ట్స్ కంటే తక్కువ ఉన్నాయి. అంటే మనకు 50 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. అదే ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి 50 ఉన్నాయి, ఇంపోర్ట్స్ అనేవి 100 ఉన్నాయి. అంటే మనకేంటి
లాస్ అవుతుంది కదా, అంటే 50 రూపీస్ తక్కువ ఉంది కదా, అందువల్ల ఎప్పుడైనా సరే ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్కువ ఉండాలి ఇంపోర్ట్స్ కంటే కూడా. ఓకే రైట్, దాన్నే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ అంటారు. నౌ ఎప్పుడైతే మనం వరల్డ్ ఎకానమీతో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యామో అప్పుడు డిఫరెంట్ కంట్రీస్ మధ్య ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఈవెన్ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్య సఖ్యత లేదు. హౌ కెన్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ జర్మనీ అండ్ ఇండియా విల్ బి కొలాబరేటివ్ ఇన్ నేచర్? సో దెర్ విల్ బి ఇష్యూస్ బిట్వీన్ ఎనీ ఆఫ్ ద టూ కంట్రీస్. సో దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది మనకి. వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ ట్రేడ్ మీద డిఫరెంట్ పాలసీస్ ఫ్రేమ్ చేస్తుంది. ట్రిప్స్ అనే పాలసీ ఉంది, ట్రేడ్ రిలేటెడ్ ఇంటర్నేషనల్ పేటెంట్ అగ్రిమెంట్ అని, ట్రిప్స్ అని. ఓకే, సో అలాంటి వాటి వల్ల పేటెంట్ ఎలాగ తీసుకోవాలి. రీసెంట్గా నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా కరెంట్ అఫైర్స్తో. జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ అనే కంపెనీ బెడాక్వలైన్ అనే క్యాన్సర్ డ్రగ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుండేది. 20 ఏళ్ల క్రితం ఆ డ్రగ్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసింది. కానీ ఆ డ్రగ్ని తను లైసెన్స్ చేసుకోవడం వల్ల, తను పేటెంట్ తీసుకోవడం వల్ల 20 years ఆ డ్రగ్ని మార్కెట్లోకి ఫ్రీ తక్కువ కాస్ట్ సప్లై చేయలేకపోయింది. ఎప్పుడైతే తక్కువ కాస్ట్ సప్లై చేయలేకపోయిందో, ఎవరికైతే క్యాన్సర్ ఉందో వాళ్ళ డ్రగ్ని అఫోర్డ్ చేయలేకపోయేవాళ్ళు. దానివల్ల క్యాన్సర్ రేటెడ్ డెత్స్ పెరిగినాయి. అప్పుడు మనకి ట్రిప్స్ అగ్రిమెంట్ వల్ల ఏం చేసాము అంటే, మనము ఇండియా పేటెంట్ యాక్ట్ 1970 అని ఉండేది. ఇండియా పేటెంట్ యాక్ట్ 1970లో ఒక క్లాజ్ ఉంది. ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేశారు, అంత కష్టపడి డబ్బులు పెట్టారు కాబట్టి వాళ్ళకి కొంచెం ఇన్కమ్ రావాలి, వాళ్ళకి పేటెంట్ ఉండాలి. ఏదైనా ఒక కంపెనీ ఒక పేటెంట్ తీసుకున్న తర్వాత అదే ప్రోడక్ట్ మీద మళ్ళీ పేటెంట్ అప్లై చేస్తే అది కొత్తదైతే తప్ప చిన్న మార్పులు. ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ పెన్ ఉంది, ఈ పెన్ ఫస్ట్ వాడు పేటెంట్ తీసుకున్నాడు ఒక 10 రూపీస్కి, రైట్, వాడు మాత్రమే ఒక 20 years ప్రొడ్యూస్ చేయాలని. ఈ పెన్ 20 years అయిపోయింది, ఆ తర్వాత ఈ పెన్ ఈ క్యాప్ తీసి వెనకాల పెట్టాడు, చిన్న చేంజ్, మళ్ళీ కొత్త ప్రోడక్ట్ అని చెప్పి మళ్ళీ దీనికి పేటెంట్ అడుగుతాడు. దాన్ని ఎవర్ గ్రీనింగ్ ఆఫ్ పేటెంట్స్ అంటారు. ఆ ఎవర్ గ్రీనింగ్ ఆఫ్ పేటెంట్స్ని ఇండియా యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు, ఇండియా పేటెంట్ యాక్ట్ 1970 ప్రకారం. అండ్ అలాగే 2013 జడ్జిమెంట్లో, నోవార్టిస్ జడ్జిమెంట్లో సుప్రీంకోర్టు క్లియర్గా చెప్పింది ఇలాంటివి యాక్సెప్ట్ చేయము అని. ఓకే, సో ఇలాంటివి ఎందుకు చెప్తున్నారు? ఎందుకంటే ట్రిప్స్ అగ్రిమెంట్ అనేది మనకుంది, వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేసింది ట్రిప్స్ అగ్రిమెంట్, ట్రేడ్ రిలేటెడ్ ఇంటర్నేషనల్ పేటెంట్ రైట్స్ అని. దానివల్ల ఏంటంటే ఒక కంట్రీ దాని యొక్క సోవర్నిటీని దెబ్బతీస్తుంది, లేకపోతే దాని యొక్క డిపెండెన్సీ పెరుగుతుందని అన్నప్పుడు దాని యొక్క డెసిషన్ అది తీసుకోవచ్చు విత్ ఇన్ ద ట్రిప్స్ అగ్రిమెంట్. ట్రిప్స్ అగ్రిమెంట్ని దాటి తీసుకోలేదు, ట్రిప్స్ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం తీసుకోవచ్చు. ఈ ఎవర్ గ్రీనింగ్ అనే ట్రిప్స్ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం అవాయిడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అది నౌ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఇంత అమౌంట్ వస్తుంది మనకి, ఎంత ఎకానమిక్ యాక్టివిటీ జరుగుతుంది, ఇన్ని ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతున్నాయి, మరి ఏదో ఒక రెగ్యులేటరీ మెకానిజం ఉండాలి కదా. లేకపోతే ఏంటంటే రిచ్ గెట్స్ రిచర్, పూర్ గెట్స్ పూరర్, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ పెరుగుతాయి, లా అండ్ ఆర్డర్ దెబ్బతింది. అందువల్లే అవన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేయడానికి ఆర్బీఐ అండ్ మానిటరీ పాలసీ, సెబీ, పిఎఫ్ఆర్డిఏ ఇలాంటి ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. సెబీ అంటే సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా, పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా, ఓకే, రెగ్యులేటరీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ, అండ్ ఇవన్నీ కూడా మనం చదువుకుంటాం. దెన్ నేను చెప్పినట్టు ఫినాన్స్ కమిషన్ గురించి కూడా మనం చూస్తాం. నౌ ఇవి అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎకానమీలోకి వస్తాం. సిమిలర్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎలా వర్తిస్తున్నాయి. బడ్జెట్ ఇండియాకు ఉంది, ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్ ఎలా ఉంది, ఇండియా జీడిపి ఎలా ఉంది, ఆంధ్రప్రదేశ్ జిఎస్డిపి ఎలా ఉంది, ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ ఎలా ఉంది, ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్రికల్చర్ ఎలా ఉంది. అలాగే ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా వర్తించుకుంటూ వస్తాం మనం. అండ్ మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా కాన్సెప్ట్ ఏమొస్తుంది అంటే, ఆంధ్రప్రదేశ్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏం చేసింది, ఏ బెనిఫిట్స్ వచ్చాయి దానికి, అండ్ ఆ తర్వాత ఎలా రికవర్ అయింది, ఆ టైంలో ఉన్న ఇబ్బందులు ఏంటి, ఇలాంటి అన్నీ కూడా ఎకానమీలో వస్తాయి మనకి. ఓకే, దీని మీద 30 questions వస్తాయి. నౌ ఇదంతా ప్రిలిమ్సే. లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చేసరికి మన 2020లో జరిగిన ఎగ్జామ్లో 30 questions వచ్చినాయి. దాంట్లో 5 to 6 మాత్రమే డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్, మిగతా అన్ని కూడా జగన్ అన్న తోడు అన్నాడు, డిఫరెంట్ చిన్న స్కీమ్స్ మీద క్వశ్చన్స్ అడిగారు. ఓకే, సో ఈజీ అనమాట. నౌ కమింగ్ టు మెయిన్స్. మెయిన్స్ మనకి ఏంటంటే కంప్లీట్ ఒక పేపర్ వచ్చేసరికి కంప్లీట్గా ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది అనమాట. రైట్, సో కంప్లీట్ సబ్జెక్ట్ అనేది ఒక పేపర్ ఉంటుంది. పేపర్ 4 వచ్చేసరికి ఎకానమీ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. 3 hours ఉంటుంది ఎగ్జామ్, 150 marks ఉంటుంది. దాంట్లో ఏ టాపిక్స్ ఉంటుంది, సేమ్ కాన్సెప్ట్. మనం ఇందాక ఇంక్రిమెంటల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ లెర్నింగ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. అంటే
ఈ మేజర్ ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకానమీ మనం ప్రిలిమ్స్లో చదవమా? చదువుతాం కదా. ఇండియన్ ఎకానమీలో ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుంది, ఇన్ఫ్లేషన్ కాన్సెప్ట్ ప్రిలిమ్స్లో చదవమా? సో ప్రిలిమ్స్కి మెయిన్స్కి కలిపి ఒకేసారి చదువుకున్నాం. అలాంటప్పుడు మేజర్ ఛాన్సెస్ ఫర్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఫస్ట్ చాప్టర్ మనీ లాండరింగ్. మనీ లాండరింగ్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ ఇక్కడ ట్యాక్సెస్ ఉన్నాయి, ఆ ట్యాక్సెస్ కట్టకుండా బ్లాక్ మనీ దాచుకొని ఆ బ్లాక్ మనీ త్రూ సమ్ ఇల్లీగల్ మీన్స్ వేరే కంట్రీకి పంపి దాని నుంచి మళ్ళీ వైట్గా చేసి ఇండియాకి శివాజీలు చూపిస్తాడు కదా, కంప్లీట్ యాక్టివిటీ, దాన్ని మనీ లాండరింగ్ అంటారు. అక్కడ శివాజీ చేసింది మనీ లాండరింగ్ అది. ఓకే, అక్కడ రజనీకాంత్ చేసింది మనీ లాండరింగ్. అదే మనీ లాండరింగ్ కాన్సెప్ట్. ఏ లాస్ ఉన్నాయి, ఎలా కంట్రోల్ చేయాలనేది కూడా మనం చూస్తాం. ఓకే, దెన్ రిసోర్స్ మొబిలైజేషన్ ఇన్ ఇండియన్ ఎకానమీ. రిసోర్స్ మొబిలైజేషన్, ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ అంత కావాలి టాటాకి ఒక 100 ఎంప్లాయీస్ కావాలి. ఆ 100 ఎంప్లాయీస్ స్కిల్డ్ లేకపోతే ఎలాగా? ఆ 100 ఎంప్లాయీస్కి ఎడ్యుకేషన్ లేకపోతే ఎలాగా? ఇదంతా కేర్ తీసుకోవాల్సింది ఎవరు? గవర్నమెంట్. సో ఆ గవర్నమెంట్ ఏం పాలసీస్ ఉన్నాయనేది రిసోర్స్ మొబిలైజేషన్ ఇన్ ఇండియన్ ఎకానమీ. ఓకే, ఎంత బడ్జెట్ కేటాయిస్తుంది ఒక్కొక్క దానికి, దెన్ ఒక్కొక్క స్కీమ్ ఏంటిది, ఆ స్కీమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా ఉందని కంప్లీట్గా చూస్తాం. దెన్ కమ్స్ రిసోర్స్ మొబిలైజేషన్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. అదే రిసోర్స్ మొబిలైజేషన్ అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ కోసం కానీ ఆర్ అదర్వైజ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోసం కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏ పాలసీస్ తీసుకొచ్చింది, అండ్ హెల్త్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి, హెల్త్ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, దెన్ గవర్నమెంట్ బడ్జెటింగ్. వీటన్నిటికీ కూడా మనం కూడా ఇండియా బడ్జెట్ ఉంటుంది, ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్ ఉంటుంది. ఈ బడ్జెట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, మనం నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం సోర్సెస్లో. నౌ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్. వాట్ యూ మీన్ బై ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ హియర్? ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు సపోజ్ లెట్స్ సే ఇండియా 10% గ్రోత్ అవుతుంది. 10% గ్రోత్తో $10 ట్రిలియన్ అయిపోయింది అని అనుకుందాం. సపోజ్ లెట్స్ సే బై 2035. బట్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇంకా ఎస్సీ ఎస్టీ డిస్క్రిమినేషన్ ఉంటూనే ఉంది, అప్పుడు ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అయినట్ట? ఇంకా ఉమెన్ హెరాస్మెంట్ జరుగుతూనే ఉంది, అప్పుడు ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అయినట్ట? కాదు కదా. ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అంటే ఎకానమీ సిస్టమ్ ప్రతి ఒక్కరిని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవడమే ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్. అది ఎస్టీ కావచ్చు, ఎస్సీ కావచ్చు, ఉమెన్ కావచ్చు, అండ్ ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ కావచ్చు, వీళ్ళందరినీ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటూ అన్ని సెక్టర్స్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడమే ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్. దానికోసమే మనం పోవర్టీ ఎలివేషన్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్, హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అనే కాన్సెప్ట్, ఈవెన్ ఎల్డర్లీ కేర్ కూడా ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్లోకి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇన్నాళ్ళు కష్టపడి వాళ్ళు రిలాక్స్ అవ్వకపోతే మన ఎకానమీకి ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేసి ఏం ఉపయోగం వాళ్ళకి? సో అందుకే ఎల్డర్లీ కేర్ కూడా ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ కిందకే వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా చూస్తాం. అండ్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ రైస్ ప్యాడీ ప్రొడక్షన్ అనేది ఒక ఇయర్ బంపర్ ప్రొడక్షన్ వచ్చింది, మొత్తం మాన్సూన్ అంతా బాగుండి బంపర్ ప్రొడక్షన్ వచ్చింది, 289 మిలియన్ టన్స్ వచ్చిందని అనుకుందాం. ఓకే, బట్ ఆ ఇయర్లో మనకు ఒక 200 మిలియన్ టన్స్ చాలు. అప్పుడు ఆ 80 మిలియన్ టన్స్ ఏం చేస్తారు? మార్కెట్లోకి వెళ్ళదు కదా. మార్కెట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మొత్తం అందరూ ఫార్మర్స్ అందరూ సూసైడ్ చేసుకుంటారు అమ్మకుండా. వాళ్ళ చేతిలో క్రాప్ ఎక్కువ ఉంటే ఏం లాభం వాళ్ళకి, డబ్బులు లేకపోతే? అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి? గవర్నమెంట్ ప్రొక్యూర్ చేసుకోవాలి. గవర్నమెంట్ ప్రొక్యూర్ చేసుకోవాలంటే దానికి ఒక వ్యవస్థ ఉండాలి కదా. ఇట్ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ సిస్టమ్ నాట్ టు ప్రొక్యూర్ ద ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఫ్రమ్ ఫార్మర్స్, నాట్ టు స్టోర్ ఇట్, నాట్ టు రీడిస్ట్రిబ్యూట్ ఇట్. ఈ మూడింటి కోసం సప్లై చైన్ అంతా వాళ్ళు ఏర్పరచుకోవాలి, విచ్ ఈస్ అండర్ FCI, ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇదంతా కూడా చూసుకుంటుంది. ఓకే, సో ఇదంతా కూడా పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ కిందకు వస్తుంది. దెన్ యాజ్ యూ హ్యావ్ డిస్కస్ ప్రీవియస్లీ, అగ్రికల్చర్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం, ఇండస్ట్రీ గురించి డిస్కస్ చేస్తాము, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. సో మనం ప్రిలిమ్స్లో ఏ కాన్సెప్ట్స్ లేవా? ఉన్నాయి కదా. మెయిన్స్లో కూడా అవే కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి కదా. అంటే అప్పుడు రెండింటికి కలిపి చదువుకుంటే ఏమవుతుంది? ఒకేసారి ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది 2 విధాలుగా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. దాన్నే ఇంక్రిమెంటల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ లెర్నింగ్ అని చెప్పాను. ఓకే, రైట్. ఇది సిలబస్ యొక్క అనాలిసిస్. నౌ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎకానమిక్ సర్వే అండ్ బడ్జెట్. సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇందాక చెప్పినట్టు వై టొమాటో ప్రైసెస్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్. మనం ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయని చెప్పుకున్నాం? ప్రొడక్షన్ తక్కువై, రైట్. సో ఎకానమీలో ఇప్పుడు జూన్లో క్రాప్ వచ్చింది, జూన్లో క్రాప్ మార్కెట్లోకి వచ్చింది అంటే ఈ క్రాప్ ఎప్పుడు వేసి ఉండాలి? అక్టోబర్ నవంబర్లో వేసి ఉండాలి, రైట్. అక్టోబర్ నవంబర్ అంటే ఏ సీజన్? రబీ సీజన్.
రబీ సీజన్లో క్రాప్ అనేది ఎక్కడో చెడిపోయి ఉండాలి. ఎందుకు చెడిపోయి ఉండొచ్చు? ఎందుకంటే క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల మాన్సూన్ అనేది నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ అనేది అప్పుడు రాకుండా అప్పుడు ఎండలు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల పెస్ట్ పట్టేసి క్రాప్ అనేది చెడిపోయింది. దానివల్ల నాసిరకం పంట నాసిరకం పంట మార్కెట్లోకి వచ్చింది. రైట్. నాసిరకం పంట వచ్చినప్పుడు దానికి వాల్యూ ఉండదు, అదంతా కూడా పక్కకు దోసేస్తారు. వాట్ ఎవర్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ద మార్కెట్, ఆ మార్కెట్లో డిమాండ్ అనేది పెరిగిపోయింది, సప్లై అనేది తగ్గిపోయింది. ఎందుకంటే కంప్లీట్గా స్పాయిల్డ్ అంతా కూడా మనం పక్కకు పెట్టేసాం. స్పాయిల్డ్ అంతా పక్కకు పెట్టేసినప్పుడు మనకు ప్రొడక్షన్ అనేది తగ్గిపోయింది. కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా టమాటా నిత్యావసర వస్తువు కదా, ఇట్ ఇస్ ఎసెన్షియల్ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ ఎవ్రీడే. సో నిత్యావసర వస్తువు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి కావాలి, కానీ ప్రొడక్షన్ చాలా తక్కువ ఉంది. ఆ టైంలో మనం అసలు ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుంది అనేది తెలుసుకోవాలంటే ఇన్ఫ్లేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం చదువుకోవాలి. ఎందుకంటే ముందు సంవత్సరం ఎంత టొమాటో ప్రొడక్షన్ ఉందో మనకు తెలిస్తేనే కదా, దాన్ని బట్టి ఎంత టొమాటో వేయాలి, ఎంత టొమాటో పాడైపోవచ్చు, ఎంత టొమాటో పాడైపోయినా సరే మనకి ఫుల్ అందరికీ సరిపడా ఉంటుంది అనేది తెలుసుకోవాలి కదా. అంత తెలియాలంటే ప్రీవియస్ ఏమున్నాయి, కరెంట్ ఏం జరుగుతుంది, క్లైమేట్ చేంజ్ ఎలా ఉంది, ఎలాంటి పాలసీస్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతున్నాయి, మార్కెట్లో గవర్నమెంట్ ఏ స్కీమ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది, ఈ నామ్ నేషనల్ అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ అనేది ఎలా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది, ప్రోడక్ట్ అనేది జనాల దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఎంత కాస్ట్ తగ్గుతుంది, టీఓపి టొమాటోస్, ఆనియన్స్, పొటాటోస్ అనే స్కీమ్ ప్రైస్ స్టెబిలైజేషన్ ఎలా ఎన్ష్యూర్ చేస్తుంది, ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకుంటేనే మీరు ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది కంప్లీట్గా తెలుసుకోవచ్చు. అవునా కదా? వీటి కోసం మీకు ఎక్కడ తెలుస్తాయి ఇవన్నీ కూడా? ఈ ఎకానమిక్ సర్వే అండ్ బడ్జెట్. 2023-24 బడ్జెట్లో ప్రైస్ స్టెబిలైజేషన్కి ఎంత అమౌంట్ ఇచ్చారు అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. అప్పుడు ప్రైస్ స్టెబిలైజేషన్ ఫండ్ అంటే ఏంటి, ఒక 500 crores తీసి పక్కన పెడతారు. ఎప్పుడైనా ఇలాంటి ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది వచ్చినప్పుడు గవర్నమెంటే ఇన్సెంటివైజ్ చేస్తుంది కస్టమర్స్ని. అంటే గవర్నమెంట్ యొక్క వేర్ హౌసెస్ టొమాటోని ప్రొక్యూర్ చేసుకుని వాళ్ళు సబ్సిడైజ్డ్ రేట్స్కి అమ్ముతారు అన్నమాట. ఇప్పుడు 80 రూపీస్కి 100 రూపీస్కి అమ్ముతున్నారు. ఆ సబ్సిడీ రేట్స్కి అమ్మడానికి వాళ్ళ దగ్గర ఎంతో కొంత బడ్జెట్ ఉండాలి కదా. ఆ బడ్జెట్ ఎంత అనేది తెలియాలి అంటే ఈ బడ్జెట్ అనే కాన్సెప్ట్ తెలుసుకోవాలి. అండ్ దెన్ ఎందుకు ఈ ఇయర్ రేట్స్ అనేవి పెరిగినాయి, ఎందుకు ఈ ఇయర్ ల్యాండ్ రేట్స్ అనేవి పెరిగినాయి, ఆర్ ఎందుకు ఈ ఇయర్ ప్రొడక్షన్ అనేది అంత తగ్గింది అనేది తెలుసుకోవాలంటే ఎకానమిక్ సర్వే తెలుసుకోవాలి. ట్రెండ్స్, ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైనా సరే ట్రెండ్ ఫాలో అవ్వకపోతే ఎగ్జామ్లో తగ్గట్టు రాయలేం. ఆ ట్రెండ్స్ అనేవి ఫాలో అయ్యి మనం ఎగ్జామ్లో ట్రెండ్ సెట్ చేయాలి, అంతే కదా. సో ట్రెండ్స్ అనేవి తెలియకుండా ట్రెండ్ ఎలా సెట్ చేస్తాను? ఆ ట్రెండ్స్ అనేవి 2014-15 ఎలా ఉంది, 16-17 ఎలా ఉంది, అవన్నీ తెలుసుకుంటే అప్పుడు సార్ లాస్ట్ 5 years బట్టి ఇదే జరుగుతుంది, అందువల్ల ప్రైస్ స్టెబిలైజేషన్ మెకానిజం అనేది ఒకటి తీసుకొచ్చారు, దాంట్లో 500 crores ఇచ్చారు. ఇప్పుడు టమాటో ప్రైస్ ఎప్పుడైతే 150 రూపీస్ టచ్ అయ్యిందో గవర్నమెంట్ అనేది టమాటో ప్రొక్యూర్ చేసుకుని దాన్ని 80 రూపీస్కే జనాలకు అందిస్తుంది. దానివల్ల ఏంటంటే ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనేది చెప్పచ్చు. అవునా కదా? సో దానికోసం మీకు ఏం తెలియాలి, ట్రెండ్స్ తెలియాలి వద్దా? ట్రెండ్స్ తెలియాలంటే ఎకానమిక్ సర్వే గురించి తెలియాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎకానమిక్ సర్వే అండ్ బడ్జెట్. అంటే ఇండియా గురించి తెలుసుకుంటే సరిపోతుందా? ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి కదా. ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్ ఉంటుంది అండ్ సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే అని ఉంటుంది. ఏ కాన్సెప్ట్ అయినా సరే, ఏ ఎకానమిక్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఫుట్బాల్ ఆడినట్టు ఆడొచ్చు. ఎప్పుడైతే మనం ప్రెసెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ తెలుస్తాయో, ఎప్పుడైతే ఈ డేటా అనేది మనం కంప్లీట్గా చదువుతామో అప్పుడు ఫుట్బాల్ ఆడినట్టు ఎకానమీని ఆడుకోవచ్చు. రైట్. సో కానీ సార్ నాకు చదవడానికే ఒక 6 months, ఎకానమీ అర్థం చేసుకోవడానికి 6 months పడుతుంది, ఈ ఎకానమిక్ సర్వే అనేది 300 pages ఉంది, నేను కంప్లీట్గా చదవాలి అంటే అవసరం లేదు. కంప్లీట్ ఎకానమిక్ సర్వే చదవసలు, అది ఓన్లీ పాలసీ మేకర్స్కి మాత్రమే కంప్లీట్గా చదవాలి. మనం ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు, వాడు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు అంటే ఇది లాస్ట్ ఎకనామిక్ సర్వే, రైట్, 2022-23ది. అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఎకానమీలో ఈ ఇయర్ 2022-23-24లో బడ్జెట్ ప్రవేశపెడతారు, లాస్ట్ ఇయర్ది ఎకానమిక్ సర్వే ప్రవేశపెడతారు. ఓకే సార్, ఓకే, రైట్.
వీటిలో మీరు ఏ కాన్సెప్ట్స్ తెలుసుకోవాలి. ఈ కంటెంట్స్ అని ఉంది కదా, ఫస్ట్ కంటెంట్స్ అనే చాప్టర్లో ఈ స్టేట్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ అనేది కంప్లీట్గా చదవాలి, ఎండ్ టు ఎండ్. స్టేట్ ఆఫ్ ఎకానమీ ఒక్క ముక్క మిస్ చేయకూడదు. ఆ అంటే ఆ, అమ్మ అంటే అమ్మ, మొత్తం ఎండ్ టు ఎండ్ చదవాలి. ఎందుకు అంటే మొత్తం బుక్ 300 పేజెస్ ఉంది కదా, ఇది 21 పేజెస్లో ఒక సినాప్సిస్ లాగా ఇచ్చేస్తాడు. సినాప్సిస్ అనేది కంప్లీట్ చదివేస్తే అప్పుడు మీకు ఎకానమీ యొక్క ఓవర్వ్యూ తెలిసిపోతుంది. ఎకానమీ యొక్క ఓవర్వ్యూ తెలుసుకుంటే చాలు. అండ్ దెన్ ప్రతి ఒక్క చాప్టర్లోనూ ఇలాంటి పిక్టోగ్రాఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. పిక్టోగ్రాఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే గ్రాఫ్స్ కానీ లేకపోతే బాక్సెస్ కానీ ఇలాంటివి ఉంటాయి, పిక్టోగ్రాఫికల్. ఓకే, సపోజ్ ఈ గ్రాఫ్ చూడడం వల్ల మీకు ఏం తెలుస్తుంది, రైజింగ్ యావరేజ్ మంత్లీ గ్రాస్ జిఎస్టీ కలెక్షన్. జిఎస్టీ అంటే గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్, దాన్ని కూడా మనం చదువుకుంటాం. సో జిఎస్టీ కలెక్షన్ అనేది 18లో అంటే 17లోనే దీన్ని ప్రవేశపెట్టారు కాబట్టి 18లో ఎంత 90 lakh crores, 90 lakh దాన్ని ఏమంటారు 0.9 lakh crores కలెక్ట్ చేసింది. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ ఇయర్ పెరిగింది, నెక్స్ట్ ఇయర్ అక్కడి నుంచి పెరిగింది, మళ్ళీ తగ్గింది. ఎందుకు తగ్గింది ఇక్కడ, ఎందుకు తగ్గి ఉంటుంది జిఎస్టీ కలెక్షన్ అనేది? ప్రతి సంవత్సరం పెరుగుతుంది, ఆ ఒక్క సంవత్సరం ఎందుకు తగ్గుతుంది గెస్ చేయండి. 2019-20 కంటే కూడా 2021 ఎందుకు తగ్గింది? ఆ టైంలో కోవిడ్ ఉంది కదా, కోవిడ్ టైంలో ఏం ప్రొడక్షన్ లేకుండా ట్యాక్సీలు ఎలా కలెక్ట్ చేస్తారు, అందువల్ల తగ్గింది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఒకేసారి పెరిగింది, ఎందుకు పెరుగుంటుంది ఒకేసారి అంత ఎందుకు పెరిగింది? సపోజ్ చెప్పండి, హెల్త్ వల్ల కాదు, సపోజ్ మనకు తెలిసిన భాషలో మాట్లాడుకుందాం. ప్రభాస్ ఉన్నాడు, ప్రభాస్ బాహుబలి టైంలో హ్యూజ్ సక్సెస్ అయింది. ఆ తర్వాత 3 సినిమాలు వరుసగా, సాహో, రాధేశ్యామ్, రీసెంట్గా ఆదిపురుష్, మొత్తం 3 కూడా డిజాస్టర్స్. అంటే 600 కోట్లు పెట్టినా సరే డిజాస్టర్, రైట్? ఆ టైంలోనే ఇప్పుడు సలార్ అనే ఒక సినిమా వచ్చి 2000 కోట్లు కలెక్ట్ చేసింది. అప్పుడు ప్రభాస్ యొక్క స్టార్డమ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఆ స్టార్డమ్ అనేది బాహుబలి వెంటనే వచ్చి ఉంటే, బాహుబలి వెంటనే సాహో హిట్ అయి ఉంటే అంత ఉండేదా, అంత ఇంపాక్ట్ ఉండేదా? లేదు. ఎప్పుడైనా సరే ఒక నెగిటివ్ థింగ్ అనేది జరిగినప్పుడు దానికి తగ్గ పాజిటివ్ థింగ్ అనేది పెద్దగా కనిపిస్తుంది, అందువల్లే ఇక్కడ ఎక్కువ పెరిగింది. ఇది ఎక్కువ ప్రైసెస్ పెరగడం వల్ల లేకపోతే ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ పెరగడం వల్ల కాదు. ముందు సంవత్సరం అనేది జిఎస్టీ కలెక్షన్ చాలా తక్కువ ఉంది కోవిడ్ వల్ల, ఆ తర్వాత ఇయర్ రికవర్ అయ్యింది. రికవరీలో ఎప్పుడైనా సరే గ్రాఫ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నిటికంటే కూడా. ఓకే, అది బంతి కొట్టినట్టు ఎక్కువ ఉంటుంది ఒకేసారి. దెన్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా పెరిగింది, ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా పెరుగుతుంది. దీన్ని బట్టి మనకేం అర్థమైంది, జిఎస్టీ అనేది గుడ్ ట్యాక్స్ విచ్ ఈస్ బ్రింగింగ్ రెవెన్యూ టు ద గవర్నమెంట్. అంటే ఒక పిక్టోగ్రాఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల మనకి ఒక గ్రాఫ్ వల్ల కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది. అందువల్ల ఈ ప్రతి ఒక్క గ్రాఫ్ అనేది మనం ఫాలో అవ్వాలి. బాక్స్ ఉన్న ప్రతి చాప్టర్ బాక్స్ ఉన్నవన్నీ కూడా చదవండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ స్టాటిస్టికల్ అపెండిక్స్ అని ఉంటుంది. ఓకేనా, ఈ స్టాటిస్టికల్ అపెండిక్స్ లో ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అన్నమాట. అంటే ఎవ్రీ ట్రెండ్స్ ఉంటాయి, మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం ట్రెండ్స్ అన్ని కూడా మనం తెలుసుకోవాలి అని, రైట్? ఇది చూడండి, 2011-12 సిరీస్ అనే బేస్ ఇయర్. గ్రాస్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది, నెట్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది, పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది, నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది, ఎప్పటి నుంచి 1950-51 నుంచి కూడా చెప్తుంది, రైట్? 1950-51 నుంచి కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. అందువల్ల ఈ ట్రెండ్స్ అన్ని కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. అంటే ఎకనామిక్ సర్వేలో మీరు ఏ కాన్సెప్ట్ తెలుసుకోవాలి? ఫస్ట్ చాప్టర్లో స్టేట్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ కంప్లీట్గా చదవాలి. స్టేట్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ కంప్లీట్గా చదవాలి. దెన్ ప్రతి చాప్టర్లోనూ పిక్టోగ్రాఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్, బీట్ ఇన్ ద బాక్స్, బీట్ ఇన్ ద గ్రాఫ్, బీట్ ఇన్ ద టేబుల్, పిక్టోగ్రాఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో
దాన్ని చూసి అనలైజ్ చేసుకుని అక్కడ 3 పాయింట్లు రాసుకోవాలి, 3 పాయింట్స్. ఇందాక మనం చూసాము ఫినాన్షియల్ 20 కంటే ఫినాన్షియల్ 21లో చాలా తక్కువ ఉంది. ఎందుకు అంత తక్కువ ఉందని మనం అడిగాం. ఎందుకు అంత తక్కువ ఉంది? కోవిడ్ వల్ల తక్కువ ఉంది. మనం ఒక క్వశ్చన్ వేస్తే ఆన్సర్ వచ్చింది మనకి. సో అలాంటివన్నీ కూడా మనం ఒక 3 పాయింట్స్ రాసుకోవాలి. దెన్ స్టాటిస్టికల్ అపెండిక్స్ అనే లాస్ట్ లో ఉంటుంది. అనెక్షర్స్ అంటారు వాటిని. లాస్ట్ ఉండే అనెక్షర్స్ లో ఒక్కొక్క టేబుల్ దగ్గర ఒక్కొక్కటి మీరు రాసుకోవాలి కంప్లీట్ గా. 3 పాయింట్స్. 1950 నుంచి 2023కి ఎలాగ ఉంది సిచ్యువేషన్, ఎందుకు ఉండొచ్చు, ఏ పాలసీస్ ఉన్నాయి, ఆర్ అదర్వైజ్ లాస్ట్ 4 years లో ఎలా ఉంది సిచ్యువేషన్, ఏ పాలసీస్ వల్ల అది అయ్యి ఉండొచ్చు అని ఆ పాలసీస్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇది డెరైవింగ్ చేసుకుంటూ మనం చదివే టాపిక్స్ అనేవి షింక్ చేస్తూ చదువుతున్నాం. అర్థమవుతుందా? దీన్నే రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్ అని అంటాం. ఓకే, నౌ ఎకనామిక్ సర్వే అండ్ బడ్జెట్ అనేది అలొకేషన్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్. అంటే సపోజ్ ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా మనకి రైతు భరోసాకి అన్నంతకంటే ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎక్కువ బడ్జెట్ అలొకేషన్. ఎందుకు అంత ఉంటుంది? బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద బెనిఫిషరీస్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఇట్ కదా. సో అందువల్ల ఏ స్కీమ్కి ఎంత అలొకేషన్ అవుతుందో కంప్లీట్గా తెలుసుకోవాలి. అట్ ది సేమ్ టైం న్యూ స్కీమ్స్ ఏమి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు అనేది బడ్జెట్లో తెలుస్తుంది. సో ఈ రెండు కూడా బడ్జెట్లో తెలుస్తాయి. అందువల్ల ఎకనామిక్ సర్వే అండ్ బడ్జెట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నౌ ఇది పిక్టోగ్రాఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. అసలు ఇన్ఫ్లేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ గురించి బేసిక్స్ తెలుసుకుందాం. వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఇన్ఫ్లేషన్? ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి? ద్రవ్యోల్బణం అంటే ఏంటి? ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రైజ్ ఇన్ ద ప్రైసెస్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. అంటే ధరల పెరుగుదలని మనం ఇన్ఫ్లేషన్ ఆర్ ద్రవ్యోల్బణం అంటాం. వై దెర్ ఇస్ అ ప్రైస్ రైస్ అనేది క్వశ్చన్. ఎందుకు ప్రైసెస్ యొక్క రైజ్ అవుతాయి? ఎందుకు ఒక గూడ్స్ యొక్క ప్రైసెస్ పెరుగుతాయి? ఎందుకు పెరుగుతాయి? there are different factors contributing to it. Okay, definition తెలుసుకున్నాం. what is the definition? Rise in the prices of goods or services is called inflation. Goods and services. Then what are different types of inflation? Types of inflation lo different types of inflation lo first demand pull inflation, then cost push inflation. Demand pull inflation ante enti? So what do you mean by demand pull inflation? Suppose మీకు నచ్చిన ఫుడ్ ఐటమ్ ఏంటిది చెప్పండి, పర్లేదు. రైట్, చికెన్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ రైట్ చికెన్. సో చికెన్ అనేది అందరికీ కావాలి. అదే టైంలో పౌల్ట్రీ అనేది అన్ని ఎక్కువ లేవు అని అనుకుందాం. సో చికెన్ అనేది మార్కెట్లో అంత అవైలబిలిటీ లేదు. ఆ టైంలో ఏమవుతుంది? చికెన్ యొక్క రేట్స్ ఎంత ఉంటాయి? ఎక్కువ ఉంటాయి, అంతే కదా. అంటే ప్రొడక్షన్ లేకపోవడం వల్ల ఒక ప్రోడక్ట్కి డిమాండ్ పెరిగిపోతుంది. అక్కడ సప్లై డిమాండ్. సప్లై అంటే చికెన్ యొక్క సప్లై ఎక్కువ లేకపోవడం వల్ల దాని యొక్క డిమాండ్ అనేది అమాంతం పెరిగిపోయి రేట్లు అనేవి పెరుగుతున్నాయి, అవునా కదా? రైట్, అది డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్. అది డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్. సపోజ్ అదే తీసుకున్నాం, టొమాటో రేట్లు ఎందుకు పెరిగినాయి? ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం, ఎందుకు పెరిగినాయి చెప్పాలి. మనం ఇందాక 2 సార్లు మాట్లాడుకున్నాం. ఇప్పటికి ప్రోడక్ట్ తక్కువ. ఎందుకు తక్కువ ఉంది? అక్టోబర్ నవంబర్లో క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల సన్లైట్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల పెస్ట్ అనేది ఎక్కువ పట్టేసింది. సో పెస్ట్ అనేది ఎక్కువ పట్టడం వల్ల నాసిరకం క్రాప్ వచ్చింది. ఇప్పుడు సన్లైట్ అనేది ఇన్పుట్టే కదా దానికి. ఒక క్రాప్కి సన్లైట్ అనేది ఇన్పుట్టేనా? అంటే ఎప్పుడైతే ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయో అప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క అవైలబిలిటీ, సప్లై అనేది తగ్గుతుంది. దాన్ని కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం. ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఏంటిది? ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్,
అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్. సపోజ్ లెట్స్ సే ఈ ఇయర్ బ్యాంక్స్ అనేవి అగ్రికల్చర్ లోన్స్ ఇవ్వడం మానేసినాయి అని అనుకున్నాం. మానేయడం వల్ల ఏంటిది, వాళ్ళు ఫెర్టిలైజర్స్ కొనుక్కోలేరు, పెస్టిసైడ్స్ కొనుక్కోలేరు. కొనుక్కోకపోవడం వల్ల తక్కువ కొనుక్కుంటారు, ఎందుకంటే ఎంతో కొంత పండించాలి, వాళ్ళకి జీవనాధారం అదే కదా, దట్ ఈస్ ద బేస్ ఆఫ్ దర్ లైవ్లీహుడ్. సో జీవనాధారం అవడం వల్ల ఒక 100 రూపీస్ కొనేది ఒక 10 రూపీస్కి కొంటారు. 10 రూపీస్కి తగ్గట్టే క్రాప్ వేస్తారు, 10 రూపీస్కి తగ్గట్టే సప్లై వస్తుంది. సో 100 రూపీస్ సప్లై కాస్త 10 రూపీస్కి కుదించిపోయింది, అవునా కాదు? ఆ సప్లై తగ్గిపోయినప్పుడు దాని యొక్క కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది, పెరుగుతుందా లేదా? అది కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఎప్పుడైతే ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయో అప్పుడు దాని యొక్క రేట్ పెరుగుతుందో దాన్ని కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం. ఓకే, రైట్. దెన్ మెజర్ ఇన్ఫ్లేషన్ యొక్క మెజర్మెంట్స్. ఇన్ఫ్లేషన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఏంటివి, ఇన్ఫ్లేషన్ మెజర్మెంట్స్ ఏంటివి? ఇండెక్సెస్ మెజర్ చేసేవి, హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అండ్ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ wholesale price index, consumer price index. అంటే టోకు ధరల సూచి, వినియోగదారుల ధరల సూచి. హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అంటే టోకు ధరల సూచి, కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అంటే వినియోగదారు ధరల సూచి, రైట్. ఈ టోకు ధరల సూచి, హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి? ఒక ఫ్యాక్టరీ దగ్గర ఆ ప్రొడక్ట్ యొక్క వాల్యూ పెరిగితే అప్పుడు మెజర్ చేసేది హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. అదే ఈ పేరులో ఉన్నట్టు ఒక కన్జ్యూమర్ దగ్గర, అంటే మన చేతిలో ప్రొడక్ట్ వచ్చేసరికి దాని యొక్క రేట్ ఎంత పెరిగింది లాస్ట్ ఇయర్కి ఈ ఇయర్కి మధ్య అనేది చూసేది కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్, అంతే డిఫరెన్స్. ఓకే, ఇది వరకు మనం హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్సే అన్నిటికీ వాడేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఏంటంటే అన్ని కూడా కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ వాడుతున్నాం. ఎందుకు? అదేమో ఫ్యాక్టరీ దగ్గర, ఇదేమో కన్జ్యూమర్ దగ్గర. ఎందుకు అలా వాడుతున్నాం? ఎందుకంటే ఇదివరకు అంటే ఫ్యాక్టరీ నుంచి మార్కెట్లోకి వచ్చేటప్పటికి అంత వాల్యూ చైన్ ఉండదు. ఇప్పుడేం వాల్యూ చైన్ పెరిగిపోయింది. ఫ్యాక్టరీ నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్లో వేస్తున్నా, ట్రాన్స్పోర్ట్ నుంచి గోడౌన్ ఉంటుంది, గోడౌన్ నుంచి రిటైలర్కి వస్తుంది, రిటైల్ నుంచి కన్జ్యూమర్కి వస్తుంది. అంటే ఎన్ని స్టేజెస్ దాటుతుంది. ఎన్ని స్టేజెస్ దాటడం వల్ల మనం ఫ్యాక్టరీ దగ్గర దాని యొక్క ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగింది అంటే ఇక్కడ ఎంత పెరిగిందో మనకు తెలియాలి కదా. ఇదంతా సప్లై చైన్ మనం పక్క తీసేస్తున్నామా? అందుకే రైట్ ఇన్ఫ్లేషన్ రావట్లేదు. కాబట్టే కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అనే మనం టార్గెట్ చేసాం. ఓకే, సో ఇక్కడ హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్, కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఎప్పుడైనా సరే కంపారిజనే కదా. లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఈ ఇయర్కి ఎంత ఉంది. అదే లాస్ట్ ఇయర్ కోవిడ్ వచ్చింది అనుకో, ఇన్ఫ్లేషన్ బాగా పెరిగిపోతుంది. అలాంటప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేయొచ్చా? చేయకూడదు కదా, తప్పే వస్తుంది కదా. మరి అలాంటప్పుడు ఎలాగా కంపేర్ చేయడం? ఎలాగా అంటే ఒక బేస్ ఇయర్ అనేది తీసుకుంటాం మనం. వీల్ టేక్ ఎ బేస్ ఇయర్ వేర్ ద ప్రైసెస్ ఆర్ వెరీ స్టేబుల్. అంటే ఆ ఇయర్లో ఎక్కువ డిజాస్టర్స్ రాకూడదు, ఎన్నినో లాంటి కాన్సెప్ట్స్ రాకూడదు, అండ్ ఇన్స్టెబిలిటీ ఉండకూడదు, ఎలక్షన్స్ లాంటివి ఉండకూడదు. ఆ టైంలో ప్రైసెస్ అనేవి స్టేబుల్గా ఉన్నాయి అని అనిపించిన టైం పీరియడ్ మనం తీసుకుంటాం. ఆ బేసిస్ మీద ఇప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం ఎంత పెరుగుతుంది అనేది మనకు వస్తుంది. అప్పుడు కాన్స్టెంట్ ప్రైసెస్ అంటాం దాన్ని. ఇప్పుడు వచ్చరికి 2011-12 అనేది మనం బేస్ ఇయర్ కింద తీసుకున్నాం. ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా 2011-12 అనేది హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్కి కంపేర్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. అంటే 2023-24లో ఎంత ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంది, ఎంత హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అనేది ఉంది అని అంటే 2011-12లో అది రూపాయి ఉంటే ఇది 100 రూపీస్ అయితే 100 అనేది ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది చెప్తాం అనమాట. ఓకే, రైట్. దెన్ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్, దీనికి ఏంటంటే 2012ని బేస్ ఇయర్ కింద తీసుకుంటాం. 2012 ఈజ్ ఈక్వల్ 100. 100 అనేది కంప్లీట్ అనమాట. 2012 అనేది మనం బేస్ ఇయర్ కింద తీసుకుంటాం. ఓకే, రైట్. నౌ మార్కెట్ ప్రైసెస్, ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్, ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్. ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి?
ఎప్పుడైతే ఫ్యాక్టరీ దగ్గర మనం ఒక ప్రైస్ అనేది మెజర్ చేస్తున్నామో అది ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. మార్కెట్ ప్రైస్ అంటే ఫ్యాక్టరీ దగ్గర నుంచి లాజిస్టిక్స్ ఉంటాయి, లాజిస్టిక్స్ దగ్గర నుంచి రిటైలర్ ఉంటారు, రిటైలర్ దగ్గర నుంచి కన్జ్యూమర్ దగ్గరికి వస్తుంది, కన్జ్యూమర్ దగ్గర రావడమే మార్కెట్ ప్రైస్. సో అది మార్కెట్ ప్రైస్ అన్నమాట. మధ్యలో ట్యాక్సెస్ ఉంటాయి, మధ్యలో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉంటుంది, మధ్యలో వాల్యూ చైన్, ఇవన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తారు దాంట్లో, ట్యాక్సెస్, సబ్సిడీస్ అన్నీ కూడా. ఓకే, అది డిఫరెన్స్ అనమాట. ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ నుంచి మార్కెట్ ప్రైస్కి ట్యాక్సెస్ అండ్ సబ్సిడీస్ అనేవి యాడ్ అవుతాయి. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటిది, కరెంట్ సినారియో ఎలాగ ఉంది అనేది కూడా ఇంపార్టెంటే కదా. కరెంట్ సినారియో ఎలాగ ఉంది, ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఇవన్నీ తెలుసుకుంటే ఇన్ఫ్లేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ తెలుసుకున్నట్టే. ఓకే, కరెంట్ సినారియో ఎలా ఉంది, 6% లోపు ఇన్ఫ్లేషన్ ఉండాలి. యాజ్ ఆఫ్ నో 4.79% ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంది. సో అప్పుడు మీకు టొమాటోస్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది, టొమాటోస్ రేట్స్ ఎందుకు పెరిగినాయి, ఇన్ఫ్లేషన్ అని. ఓకే, రైట్. ఇది మన సిలబస్ కంపారిజన్ కానీ, ఒక ఎకానమీ ఎలా డీల్ చేయాలి అనేది కానీ, ఎకానమీ ఎలా నేర్చుకోవాలి, ఏ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేయాలి, ఏ టెక్నిక్స్ ఏ టైంలో యూజ్ చేయాలి, అండ్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్ అంటే ఏంటి, ఇంక్రిమెంటల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటి, దీనివల్ల మన ప్రిపరేషన్ ఎలా బాగుంటుంది అనేది మనం కంప్లీట్గా చూసాం. రైట్. సో దీన్ని బట్టి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. సో ఆల్ ద బెస్ట్. ఓకే, ఇది ఓరియంటేషన్ సెషన్ కంప్లీట్గా. క్లాస్లో ఇంకా డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము అండ్ డిఫరెంట్ సినారియోస్ చూద్దాం. ఓకే, రైట్. థ్యాంక్ యూ.